কয়টা ছিল? বাকিগুলো কোথায় করती है? सूरज के पास है, वो तो आता ही नहीं है, कैसे नहीं? বলছি मतलब तो कॉल करना भाई। चलो. So good morning everybody. Today we are going to continue our module, that is compute, or the module name is Azure Virtual Machine. আচ্ছা. Now কালকে আমরা একটা Azure Virtual Machine, tomorrow yesterday we have done a Windows virtual machine. We have done a Linux virtual machine. আমরা উইন্ডোজ এর মধ্যে IIS ডট করে দেখেছি, লিনাক্স এর মধ্যে আমরা nginx ডট করে দেখেছি। এই অবধি ঠিক আছে? হ্যাঁ, নেক্সট। সো টুডে উই আর গোয়িং টু প্ল্যান অ্যাবাউট দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম। আজকে আমরা সিস্টেমটার অ্যাভেলেবিলিটিটা প্ল্যান করব। টুডে উই আর গোয়িং টু টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য ভার্চুয়াল মেশিন। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्चुअल मशीन मीन्स हम लोग अगर देखो, अगर आप अपना घर में कोई वर्चुअल मशीन आपका कंपनी के अंदर में रखते हो या फिर एजूर पोर्टल में रखते हो, so then there is these two is very important, maintenance and downtime. हर एक चीज it need to be maintained and also it will have any kind of downtime. ये आपका मेंटेनेंस भी करना रहेगा और डाउन टाइम उसका होगा ही होगा। हो सकता है कुछ सेकंड का हो, कुछ मिनट का हो, कुछ आवर्स का हो, बट होगा तो जरूर। ठीक है, सो इन दिस so we will talk about the what type of maintenance and what type of downtime we can have. So first one is unplanned हार्डवेयर मेंटेनेंस। अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस कब होता है? जब आपका एजूर प्रेडिक्ट करता है कि भाई ये रैक फेल होने वाला है, या फिर इसका आईओप्स खराब होने वाला है, पावर कट हो गया। ये किसी का भी हाथ में नहीं है, आप किसी को भी इसके लिए दोषी नहीं बना सकते। इट इज इन नोबडीज हैंड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस। तो अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस और कब होता है? देखो, एजूर यूजेस लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी टू माइग्रेट द वर्चुअल मशीन फ्रॉम द फेलियर हार्डवेयर टू ए हेल्थी फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, मतलब सोचो आपके पास में एजूर के अंदर में एजूर का डेटा सेंटर जो है उसमें बहुत सारा रैक होता है, एंड उस बहुत सारा रैक में बहुत सारा सर्वर्स होता है। Now let's say there is a server A and there is server B. Now आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, if your system কালারটা করতে চেঞ্জ করে, পেন্ট না, এটা না এই পিডিএফ টার মধ্যেই আছে। হ্যাঁ, পিডিএফ সব করা যায় না, এটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটার ফিচার্স। এক মিনিট, হ্যাঁ, এটাকে একবার বন্ধ করা যাবে, জাস্ট এই দেখো। So first we have discussed about the unplanned maintenance. The unplanned maintenance মানে, let's say you have a server, you have a rack, right? এটা তোমার একটা रैक আছে ধরো, और let's say ये एक और रैक है ना, ये एक रैक है, ये एक रैक है। इस रैक के अंदर में क्या है? काफी सारे सर्वर्स है। लेट्स से ये सर्वर ए है, ये सर्वर बी है, ये सर्वर सी है। सेम इसमें भी आपका से सर्वर डी, সার্ভার ই এন্ড লেটস সে সার্ভার এ, একটা র‍্যাক তো অনেক সার্ভার থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। এবার ধরো এই সার্ভারটার মধ্যে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনটা আছে। তো আবার मेरा जो वर्चुअल मशीन है, लेट्स से दिस इज माय विंडोज आईआईएस सर्वर,
ताए सर्वर मेरा धरो ए सर्वर মধ্যে আছে नाउ अगर एजूर प्रेडिक्ट करता है कि ए सर्वर का डाउन टाइम आने वाला है जो एजूर ने खुद से नहीं किया हाँ हाँ एजूर हाँ गुड मॉर्निंग सो एजूर ने खुद से इसको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं किया ये किसी वजह से आपका डाउन होने वाला है उसको एजूर ने प्रेडिक्ट किया है तो यूजिंग लाइव माइग्रेशन टेक्नोलॉजी एजूर विल डू व्हाट ना आपका जो वर्चुअल मशीन है इसको एक सर्वर से दूसरा सर्वर में या फिर एक रैक से दूसरा रैक में उसको ट्रांसफर कर देगा इट विल ट्रांसफर योर सर्वर्स और ट्रांसफर योर वर्चुअल मशीन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे वी कॉल लाइव माइग्रेशन मतलब अगर सिस्टम जब सर्विस दे रहा है उस टाइम पे लाइव आपका हार्डवेयर फिजिकल चेंज हो जाएगा दिस इज कॉल्ड लाइव माइग्रेशन मतलब क्या होता है सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर और आप बोल सकते हैं ओल्ड कंप्यूटर से नया कंप्यूटर में अगर आप कोई भी डेटा एप्स यूजर्स अपना डॉक्यूमेंट्स को भेजना चाहते हो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं बट इफ आई अटैच द वर्ड लाइव दैट मीन्स व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड उस टाइम पे आपको इसको चेंज करना है सो एजूर डज इट बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी লাইভ মাইগ্রেশন अगर आप ये ডাউন টাইম কিছু ডাউন টাইম নেই ঠিক আছে সো হতে পারে যে 1-2 সেকেন্ডের জন্য একটু ডিস্টার্ব হবে ওই যে টাইমটায় পুরো ডেটাটা মুভ করছে दैट टाइम मे बी हैपन बट ऑटोमेटिक नहीं उसके पास में तुमको कुछ नहीं करना है दिस इज अनप्लान्ड मेंटेनेंस मतलब ये होता है कि जो एजूर ने प्लान नहीं किया है लेकिन किसी वजह से इट इज डाउन देन दिस इज इज अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम हो सकता है किस लिए अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम होगा अगर आपका अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम मतलब देखो जैसे আমি মাউস প্যাডটার মধ্যে এটা দিয়ে লেখার চেষ্টা করছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে সো আনএক্সপেক্টেড ডাউন টাইম মানে কখন হবে আনএক্সপেক্টেড ধরো লোকাল নেটওয়ার্ক ফেল হয়ে গেছে বা লোকাল ডিস্ক ফেল হয়ে গেছে আর র‍্যাক ফেল হয়ে গেছে র‍্যাক ফেল মানে কি হতে পারে র‍্যাক ফেল মানে হতে পারে পাওয়ার ইস্যু হতে পারে কুলিং ইস্যু পাওয়ারের প্রবলেম হতে পারে কুলিং এর প্রবলেম হতে পারে নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে বা মেইনটেনেন্সের প্রবলেম হতে পারে বা কোনো ऑथेंटिकेशन बेस्ड प्रॉब्लमও হতে পারে এতগুলো प्रॉब्लम होते पारे ये सबकट ये सारे के सारे प्रॉब्लम को हम लोग एक साथ में बोल सकते हैं रैक प्रॉब्लम इट इज कॉल्ड रैक प्रॉब्लम सो व्हेन डिटेक्टेड एजूर प्लेटफॉर्म है एजूर प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली माइग्रेट्स योर वर्चुअल मशीन टू ए हेल्दी फिजिकल मशीन इन द सेम डेटा सेंटर এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে डेटा सेंटर चेंज হবে না डेटा सेंटर इसका चेंज नहीं होगा अगर अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम है तो डेटा सेंटर चेंज नहीं होगा एक डेटा सेंटर में एक रैक नहीं रहता बहुत 500-600 रैक्स रहता है उस 500-600 रैक्स में रैक चेंज हो सकता है सर्वर चेंज हो सकता है बट डेटा सेंटर कभी भी चेंज नहीं होगा ऐसा नहीं है कि यूएस ईस्ट में आपको डाउन टाइम फेस हो रहा है तो आपको यूएस सेंट्रल में आपका डेटा सेंटर यूज होगा नो इन यूएस ईस्ट ही आपके पास दूसरा जो माने वही डेटा सेंटर के अंदर में जो दूसरा सर्वर है दूसरा रैक है उसमें आपका वर्चुअल मशीन को मूव करवा दिया जाएगा এরকম হতে পারে নাকি হয়তো হতেই পারে মেশিন তো খারাপ হতেই পারে কোনো কিছু করার নেই হতেই পারে হ্যাঁ ये तो सामने यूजर यूज कर रहा है यूजर को पता नहीं चलेगा उसीलिए तो तुम क्लाउड को पैसा दे रहे हो बैकग्राउंड में कैसा होगा बैकग्राउंड में क्या होगा उसके पास ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज है वो जैसे ही फेल डिटेक्ट करता है ना उसका हॉट स्टैंड बाई ऑप्शन है तो हम लोग तो हॉट स्टैंड बाई करके भी देखे फेल क्लस्टरिंग किए थे ना Yes. वही है अभी जो तुम खुद से किए थे वो ऑटोमेटिक हो रहा है तुमने अपना हाथ से एनएलपी क्लस्टरिंग किया तुमने अपना हाथ से फेलोवर क्लस्टरिंग किया तुमने अपना हाथ से डीएससीपी का मल्टीपल सर्वर बनाया तुमने अपना हाथ से सेकेंडरी डीएनएस बनाया उसको कैसे यूज करना है दिस इज नॉट द प्रोसेस कि भाई मैं मैनुअली सारे के सारे सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा इट इज डन बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसी का तो पैसा लेता है पैसा इसी का लिया जाएगा और कुछ नहीं ক্লাউড তাহলে স্যার পুরো ভার্চুয়ালাইজেশন একদম ভার্চুয়ালাইজেশন করবে শুধু তাই নয় it is not going to only perform virtualization it also
performs everything and everything what you used to do while having physical server. आपके पास में जब फिजिकल सर्वर था, आपको जो चीजें मैनुअली करना पड़ता था, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. उसका ही पैसा लेता है. 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया या रिजर्व इंस्टेंस का जितना भी पैसा होता है, वो सारा पैसा इसी चीज का लेता है कि चीजें ऑटोमेटिक होना चाहिए. आज के दिन में एवरीवन वांट्स टू हैव इजी एक्सेस. आप अगर कोई एक नॉर्मल आदमी नया आईटी में आया है, उसको तुम बोलते हो जाओ एक सेकेंडरी डीसी बना लो, या फिर जाओ एक आरओडीसी बना लो, या एक सेकेंडरी डीएनएस बना के जोन ट्रांसफर कर लो. इट इज ए वेरी, उसका तो नाइटमेयर है ना ये सब. हम लोग अपने लैब में 4-5 गो রেকর্ড लेके काम करे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है. আমরা খালি দেখেন ও আচ্ছা হোস্ট রেকর্ডটা চলে গেছে, ও আচ্ছা পয়েন্টার রেকর্ডটা চলে গেছে. নাও if my DNS server is having 1000 entries, you have to check ना कि 1000 entries गया कि नहीं सेकेंडरी में. So everything you see, whenever your company is having a Windows server, it can have a Linux server, doesn't matter. But resources तो utilization तो होगा. Users उतना ही रहेगा जो Windows में रहता है वो Linux में भी रहेगा. It doesn't matter about the platform. Windows भी आपको बहुत difficult है manage करना. Server end, Linux is also very difficult to manage the server end. But अगर आप cloud में हो, तो what cloud service gives? Cloud is such a thing where everything and everything is very easy to use. Easy to use টাই দরকার সব থেকে বেশি. ঠিক আছে, আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এত খেটে খুঁটে কিছু করবো না, তাই তো ডিএসসিপি আছে. আমি আইপি দেবো না, আমি কেন আইপি দেবো? আমি অপটেন করবো, আইপি এসে যাবে. ভেবে দেখো জিনিসটা, হ্যাঁ না? আমি তো ফোন নাম্বার, আগেকার দিনে লোকে ফোন নাম্বার কাগজে লিখে রাখতো, হ্যাঁ না? উই হ্যাভ টু হ্যাভ ডায়েরিজ. দেখবে বাবা মার কাছে এখনো ডায়েরি থাকে, ছোট ছোট পকেট ডায়েরি. ফোন নাম্বারটা বার করে খোঁজে, ও এই বড় মাইমার নাম্বারটা কই রে, খোঁজে. আবার আগে টেলিফোনে ডায়াল করা হতো, বা যেই টাইমে আমরা টেলিফোন বুথে গিয়ে ফোন করতাম, পেপারের মধ্যে লেখা থাকতো এইটা বাবার নাম্বার, এইটা মাসির নাম্বার, এইটা কাকাইয়ের নাম্বার, এরকম আমরা দেখতাম, টাইপ করতাম. एड्रेस बुक इज देयर ना. क्यों आया? आपको पहले यूजर के बारे में सोचना पड़ेगा. 90% यूजर्स आर नॉन टेक्निकल, जिसके लिए तुमको कुछ चीजें डिजाइन करना पड़ेगा. हम लोग के लिए नहीं चाहिए. हम लोग को तो मौका मिले हम लोग सारा चीज लिनक्स में करेंगे, जिंदगी में ग्राफिक्स का मुंह नहीं देखेंगे. लेकिन जिसको हम सर्विस दे रहे हैं, क्या वो देखेगा ग्राफिक्स का मुंह? रोज को रोज चाहिए. सिस्टम स्टार्ट होने में अगर कभी ब्लैक स्क्रीन दिखा दिया, ऐसे में परेशान हो जाती है. কি হলো, আমার উইন্ডোটা ঘুরছে না কেন? না, আমার গুগল ক্রোমটা কোথায় চলে গেল? তোমরা আমার গুগল ক্রোম খারাপ করে দিয়েছো, বলো এবার বলো. স্ক্রিনের মধ্যে এতগুলো ফাইল রাখে যে গুগল ক্রোমের লোগোটা ছোট হয়ে গেছে, এর খুঁজে পাচ্ছি না. বলছে তোমরা আমার ইচ্ছা করে আমি চলে যাওয়ার পর আমার সিস্টেম থেকে গুগল ক্রোম ডিলিট করে দিবে. কে পাগলটা এরকম আছে যে তার মেশিনটা অনই কেন করবো? পাসওয়ার্ড জানলেও অন করবো কেন? আমার কি দরকার আছে? এইরকম লোকের সাথে তোমাকে সারাদিন থাকতে হবে, যেহেতু কিছু কিছুতেই তো জুটমুটকে লেগে যাবে. মানে উনি মজা করেই বলেন, তবুও তাই না, আমরা যাদেরকে সাপোর্ট দেবো তারা এরকমই লোক হবে. আমাদের এরকম লোক আছে যে বলে কি না, আউটলুক খুলছে না, ঠিক আছে আমি কাউকে লাগবে না, আমি একা খুলে নেবো বলে outlook.com এর আইডি বানিয়ে বসে আছে. ভাবো, ও নিজে স্বাবলম্বী হয়ে গেছে. उसको MS आउटलुक में अपना ईमेल कॉन्फ़िगर करना था, আমরা একটু যাইনি বলে সে রেগে আউটলুক একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলছে, খুলে ফেলে জেটকিং এর আইডি দিয়ে লগইন করার চেষ্টা করছে. লিখছে outlook.com, ভুল করে খুলছে, লিখছে outlook.com, সাইন ইন বলে লিখছে en ডট কিছু একটা @jetking.com. বলো এবার এরকম মাইক্রোসফট হাসবে না? আমরা চাই এরকম লোক মার্কেটে থাকুক, তবে না আমরা কাজ পাবো. তবে তো আমাদের দরকার হবে. হচ্ছে না কেন? আমাকে বলছে কেন হচ্ছে না, আপনি দেখুন. আমি বলছি এটা নয়, এটা তো অন্যই জিনিস. কেন? আমি তো আউটলুকে লিখেছি. নাও এরকম থাকে. দীপঙ্করকে জিজ্ঞেস করে, দীপঙ্কর এরকম রোজ ফেস করে. কি দীপঙ্কর, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার, ও অ্যাডমিনে যারা 60-70 হাজার টাকা বেতন পায় তারা স্যার এইরকম. দেখলে 60-70 হাজার টাকা কোনো ব্যাপারই না. সে তার এক্সপার্টাইজের জন্য স্যালারি পায়, এসবই তো আমাদের কাজ. আচ্ছা, এবার আসছি প্ল্যান্ড মেইনটেনেন্স. প্ল্যান্ড মেইনটেনেন্সটা অনেকটা সুদেশনার মোবাইল খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো, যে একটা জিনিসের একটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে, তাই না? ও এক্সপায়ারি ডেট আছে সেটা মানতে চাইছে না. এরকম. আচ্ছা, তো প্ল্যান্ড মেইনটেনেন্সটা যেটা বলছি, এটা হচ্ছে সুদেশনার মোবাইল খারাপ হয়ে যাওয়ার মতন. তোমরা সবাই সিঙ্গিস কিং সিনেমাটা দেখেছো? হ্যাঁ, সিঙ্গিস কিং, সে অক্ষয় কুমারের একটা পাগড়ি পরা সিনেমা এসেছিল. হ্যাঁ স্যার দেখেছি.
সিঙ্গি স্কিং একটা সেই ওদের সেই যাদের গ্যাংস্টারদের যে দলটা ছিল সোনু সুদদের যে একটা বুড়ো লোক ছিল মনে আছে কি বলছে ये आदमी 3 बार রিটায়ার हो चुका है তো এই ফোনটাও সুরেশ না এরকম 3 বার রিটায়ার হয়ে গেছে তবুও ছাড়ছে না তো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আমার একটা র‍্যাক আছে এক रैक के अंदर क्या है देयर आर हार्डवेयर তো এই র‍্যাকটার মধ্যে হার্ড ডিস্ক আছে এই র‍্যাকটার মধ্যে মাদারবোর্ড আছে এই র‍্যাকটার মধ্যে প্রসেসর আছে एवरीथिंग इज देयर सो एवरीथिंग ये तो डेली रैपिड बेसिस में यूज हो रहा है तो इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होने ही वाला है आप जितना भी अच्छा चीजें ले लो कुछ तो खराब तो होगा ही ना আমি বাড়িতে একবার ফ্রিজ কিনেছি মানে জীবনে কিনবো না এরকম তো নয় আমাকে কিনতে হবে ওটা খারাপ হয়ে গেলে सेम वेज से सो माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर में भी हार्डवेयर का चेंज करने का जरूरत होता है कब आपको पता चलेगा कि भाई डेटा सेंटर में आपको प्लान्ड मेंटेनेंस करना होगा जब आपका आईओप्स लेस हो जाएगा आईओप्स माने इनपुट आउटपुट पर सेकंड स्पीड ऑफ डेटा एक्सेस हाँ ये स्लो हो जाएगा या एक्सेस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा लैग करेगा that is the indication that you need to upgrade your hardware or you need to change your hardware so that is planned maintenance करने के लिए Microsoft inform करता है अपना क्लाइंट को कि we are going to have a planned maintenance आप उस टाइम पे एक्सेस मत करना they will inform you ऊपर का जो दोनों है अनएक्सपेक्टेड डाउन टाइम एंड अनप्लैन्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस ये माने इनफॉर्मेबल नहीं है but planned maintenance is informed to the client कि भाई हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हार्डवेयर चेंजेस करेंगे इस टाइम से इस टाइम तक आपको सर्विस हम लोग नहीं दे पाएंगे रुकावट के लिए खेद है দেখবে যেমনি এইচডিএফসি ব্যাংকে বা তোমরা যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ওরা বলে না শিডিউলড আপডেট আছে দে ইনফর্ম ফার্স্ট এমন না যে 5 মিনিট পরে আপডেট হবে 5 মিনিট আগে জানাচ্ছে নো দে উইল ইনফর্ম ইউ বিফোর at least 2-3 days तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द प्लान मेंटेनेंस कि हाँ मैं प्लान मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ आपको सर्विस डिसरप्शन होने वाला है सो फॉर दैट we will have a this one service level agreement now for this we need to have the service level agreement 100% गारंटी नहीं देता है सर्विस का गुड मॉर्निंग सर बोलो सर है ना सर না আমি বললাম সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট 100% গ্যারান্টি দেবে না একটা 99 এর 5টা 99 এর সার্ভিস হয় ঠিক আছে 99.9 99.99 999 চারটে 9 5টা 9 তো এখানে অ্যাজুরের মধ্যে তিনটে মানে সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট থাকবে একটা হচ্ছে 99.99 একটা 99.95 দুটো এন্ড 99.9 এই তিনটে রাইট এই তিনটে সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট থাকবে দেখতে পাচ্ছ যে উই ডু নট হ্যাভ এ 100% अप মানে अप टाइम 100% अप टाइम जो भी बोल रहा है वो एकदम सरासर झूठ बोल रहा है 0.1% হবে না কতক্ষণ টাইম মানে 99.5টা 9 এর জন্য 3.14 সেকেন্ড পার ইয়ার 3 সেকেন্ড এক বছরে ওইটার জন্য কি প্রবলেম এটার জন্যই তো এত উচ্চ প্রসেসর লাগে এটার জন্যই তো এত উচ্চ র‍্যাম হার্ড ডিস্ক লাগে যদি তুই বুঝতে না পারিস তোর চোখের পাতাটা ফেলতে কত টাইম লাগে ভেবে দেখ সেকেন্ড লাগে সেকেন্ড লাগে না 1 সেকেন্ড মানে বুঝতে পারছিস 1 সেকেন্ড 50 বার পাতা চাপচাপি বলি একটা হামিং বার্ড হয় ছোট মধু খায় এই ছোট 1 সেকেন্ডে বা 1 মিনিটে 72,000 বার দানাটা ঝাপটাতে পারে ওদের খুব স্পিডে তাহলে টাইমটা বুঝতে পারছিস ডিসকভারিতে দেখ হ্যাঁ ডিসকভারিতে দেখা ঠিক দেখবি মাঝে মাঝে ডিসকভারি সো 100% আপ টাইম তোমার হবে না এবার যেই ডাউন টাইমটা তোমার থাকবে এই যে डाउन टाइम संपर्के আমরা কথা বলছি द डाउन टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ये ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोला जाएगा नो सर्विस लेवल एग्रीमेंट मींस एसएलए विल बी साइंड एसएलए साइंड होगा बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड द कस्टमर कि हम लोग आपसे सर्विस लेंगे माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लेकिन हम लोग का ये 3 डाउन टाइम मॉडल्स है या 3 सर्विस लेवल मॉडल है जो आप लोगे उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा इफ यू आर टेकिंग दिस तो इसका जो ऑप्स है ऑप्स माने ऑपेक्स बोलिए আমরা এটাকে
ওপেক্স, হ্যাঁ, ক্যাপেক্স আর ওপেক্স, হ্যাঁ, ओपेक्स माने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। सो 99.9% का जो ओपेक्स है वो ऑलवेज विल बी लेसर देन 99.95। इसका थोड़ा ओपेक्स ज्यादा होगा एंड ऑल्सो इसका इससे ज्यादा होगा। ओपेक्स माने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बाय ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, इसको हम लोग ओपेक्स बोलते हैं। तो ओपेक्स खर्चा होगा ज्यादा, तो आपका सर्विस भी उतना ही महंगा होते जाएगा। आप जितना कम डाउन टाइम लोगे आपको उतना ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। আচ্ছা স্যার, এই সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টটা কখন হয়? সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্টটা যখন তুমি আপফ্রন্ট কোনো পেমেন্ট করবে বা কোনো রিজার্ভ ইনস্ট্যান্স নেবে মাইক্রোসফটের সাথে, যে আমি আগামী 3 বছরের জন্য আপনাদের একটা সার্ভারকে ইউজ করতে চাইছি, যে আমার একটা ধরে নিচ্ছি যে 64 জিবি র্যাম, হ্যাঁ, ধরো 20 টিবি স্টোরেজ, আর ধরো একটা জি সিরিজের ভার্চুয়াল মেশিন আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফর হাউ লং। It can be for 1 year, it can be for 2 years, it can be for 3 years. So you have to pay upfront for it. এমন না যে হোক তারপর দিচ্ছি 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 করবেন না, এরকম একটা ব্যাপার আছে। আগে দাও, তুমি যেই টাকাটা পেমেন্ট করতে যাবে তার আগে তোমাকে কিছু সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট কন্ট্রাক্ট সাইনিং হয়, হ্যাঁ, কন্ট্রাক্ট সাইনিং হলে তবেই তোমার জন্য সার্ভিসটা প্রভিশন করা হবে। এর জন্য কোম্পানির ডিরেক্টর, হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টস, টেকনিক্যাল হেড, প্রজেক্ট ম্যানেজার সবাইকে বসে একটা মিটিং করতে হবে, তারপর হবে। এতটা সহজ নয়। এইগুলোই আমরা যখন আইটি ম্যানেজার পোস্টে পৌঁছে যাব তখন আমাদের এটাই কাজ হবে। আইটি ম্যানেজার এসে তোমার নেটওয়ার্কের কেবল ঠিক করবে না, ওর কাজ এইটা। ওর কাজ কোম্পানির এই অপেক্সটার টেক কেয়ার করা হচ্ছে ওর প্রথম কাজ। যে অপারেশনস এর কাজ, আইটি ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে টেক केयर ऑफ ऑपरेशंस, कि हाउ द ऑपरेशन आर गोइंग टू बी स्मूथ। इसके लिए क्या मीटिंग करना पड़ेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करना पड़ेगा, वो अपना टीम के साथ में बैठेगा। फिर अकाउंट्स को समझाना पड़ेगा। माने लिटरली व्हेन वी फर्स्ट बॉट द जूम का जो लाइसेंस है, इट इज प्रीटी कॉस्टली। ऐसा नहीं है कि एकदम फ्री है, ये पर यूजर पर मंथ वी हैव टू पे 3500 रुपीस প্রত্যেক মাসের খরচ এটা। হ্যাঁ, 3500 টাকা করে আমাদের 4টে आईडी আছে, 4টে आईडी का 3500 रुपया करके महीना देना पड़ता है। ओके, इफ आई इंक्लूड द क्लाउड सर्विस, माने क्लाउड रिकॉर्डिंग और छिलो जूमेर, सो अगर उसको लेंगे तो वो और ज्यादा। ये 100 पार्टिसिपेंट वाला, माने क्या बोलते हैं, 100 पार्टिसिपेंट वाला सब्सक्रिप्शन है। इसको आप बढ़ा सकते हो, देन इट विल आल्सो इंक्रीज, द कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। सो एज ए टेक्निकल पर्सन आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जूम, बट एज ए नॉन टेक पर्सन अकबर सर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज गोइंग ऑन। तो हमको पहले उनको, मतलब क्या बोलते हैं, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एज ए सीनियर पर्सन इन द कंपनी आईटी, so you have to explain to the non-tech person who are going to pay the fees. आप अपना जेब से पैसा थोड़ी दोगे, कंपनी का चाहिए, कंपनी पैसा देगा। बट द पीपल आर गोइंग टू टेक द द पीपल आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, दे विल बी नॉन टेक। বাজেটটা কে বানাচ্ছে? বাজেটটা তোমাকেই বানাতে হবে, যে আমার অপারেশনে এত টাকা খরচ হবে, কেন হবে, ইউ হ্যাভ টু সেল দ্যাট। তোমাকে সেটা ওকে পটিয়ে ব্যাপারটাকে রেডি করে নিতে হবে। এবার তোমার ক্যালির উপর তোমার পছন্দের টেকনোলজি চলবে। আমি এখন যদি বলি যে ধরো আমাদের हेड ऑफिस है, हम लोग का हेड ऑफिस में कोई उतना टेक्निकल लोग अगर नहीं है तो আমি আর সার্ভিস আর মন করে না, আমরা সব ম্যানেজেবল সুইচ লাগিয়ে দিই সিসকো। আমরা তো সিসকোটা জানি, আমরা তো ডিলিং কাজও করিনি জীবনে। উই নো সিসকো, উই নো জুনিপার, আমরা বলবো সিসকোর চেয়ে ভালো জিনিস কিচ্ছু হয় না। বাট ইজ ইট রিয়েলি রিকোয়ার্ড? ইজ নট। We need a non-manageable switch. Connection তো দেওয়ার আছে সবকটা পিসিতে। I do not need Cisco. But আমি যদি বদমাইশি করি, আমার সিসকো ছাড়া হবেই না। আমি কোম্পানিকে আইল কি বলবো ওটাকে, মানে কি বলে ওটাকে গো, মানে এটা পটিয়ে ফেলাটা বলতে চাইছি না আর কি। কনভিন্স, I have to convince the company that ये expenditures बहुत important है। তাই তো, এটা হচ্ছে ব্যাপার। তোমাকে একটা নন টেক লোককে সোজা কথায় পটাতে হবে যে কি করে এই জিনিসটা কিনবে। আমার একটা স্টুডেন্ট আছে, আম্বুজা সিমেন্টে কাজ করে, পঙ্কজ বলে নাম, ভগৎ না, বিস্কুট কোম্পানিতে কাজ করে না বিস্কুট আছে, সিমেন্ট আছে, পেস্টিসাইড আছে, এগুলো নন আইটি কোম্পানি। যারা আইটির লোককে না ভগবান ভাবে, প্রচুর টাকা দেয়। ও আমাকে বলেছিল, স্যার দেখুন আমি সিসকো ছাড়া আপনি আমাকে কিছু শেখাননি। বললাম না, নেটওয়ার্কিং আমি তোমাদেরকে সিসিএনএই পড়িয়েছি,
বলছে আমার কোম্পানি ভাবে সিসকো ছাড়া কোনো কোম্পানি নেটওয়ার্ক ডিভাইস হয় না। তো তেমন ওই ম্যানেজ করেছে। বলছে উপর নিচে আগে পিছনে আমার সব আছে, আমি EIGRP চালাম, কেউ কিছু বলবে না। নেই, বলছে সিসকোর সুইচ, সিসকোর রাউটার, সিসকোর ফায়ারওয়াল সব সিসকোর, অন্য কিছু নেই। আমার কোম্পানিতে আর কিছু পাওয়া যায় না। আমার কোম্পানি ভাবে এই যখন বলছে ঠিকই বলছে, প্রায় 80-90 হাজার টাকা মাইনে পায় ও। এইসব ঝাপলাবাজি করে। এবার সিসকোর জিনিস নিয়ে নেওয়ার সুবিধা কি, তোমার ওর পিছনে চিন্তা নেই তো, যে নিয়ে নিলাম চলবে, কিচ্ছু হবে না। অন্য জিনিস হলে কি বলবে, দেখলে কেমন বিচ্ছিরি জিনিস খারাপ হয়ে গেল, এইসব ঘাপলাবাজি করে করেও সিসকো ঢুকিয়ে দিয়েছে কোম্পানিতে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। সো ইট ইজ এন্টায়ারলি ইওর রেসপন্সিবিলিটি টু কনভিন্স ইওর। তোমাকে লেভেল ওয়ানে এইসব কাজ নেই, তোমাকে লেভেল ওয়ানে তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না যে কি মনে হয় কি নেওয়া যায়, কাজ কর নিজেকে মিল বানাবে। बट तुम्हें तो आईटी तो থাকবে, ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल 5 साल के लिए काम करोगे। यू हैव टू यू दिस आईटी इज नॉट ए जॉब, इट इज ए करियर। तो आपका करियर 1 साल 2 साल 5 साल का नहीं है, আমরণ করতে হবে এই কাজটা। তো এমন একটা ক্যারিয়ারের টাইম আসবে যেই টাইমে কোম্পানি তোমাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, বলুন অমিত স্যার কি করা যায়। হ্যাঁ, প্রতিকাজে মিল আসবে, উইল হ্যাভ এ মিট, কাইন্ডলি কানেক্ট টু দ্য টিমস। মাইক্রোসফট টিমসই চলবে। হ্যাঁ, তো এইটা হবে জীবনে, দাও একটু টাইম দাও। হ্যাঁ, ওই তো বাচ্চা তোমরা, ছোট বয়স, কত আর বয়স, 22-23-24 বছর বয়স হবে, তো হয়ে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ বলো। তখন তো স্যার কোটি কোটি টাকা খালি মুখ থেকে পড়ে যাবে। ওই এসে গেছে। এসে গেছে ডিজিটাল বোতল, টেম্পারেচার মাপছে। এবার আমরা একটু উপর দিকে যাই। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইজ অ্যাভেলেবিলিটি সেট। সো হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবিলিটি সেট? অ্যাভেলেবিলিটি সেট ইজ এ লজিক্যাল ফিচার। ফার্স্ট, এটা ফিজিক্যালি কিছু না, ইট ইজ এ লজিক্যাল ফিচার। এই সেট মানে কি, নাম্বার অফ সামথিং, মানে ধরো নাম্বার অফ ভার্চুয়াল মেশিন আর কালেক্টেড टुगेदर बिकम्स ए सेट। अवेलेबिलिटी सेट का इंपॉर्टेंस यही है कि यूजिंग अवेलेबिलिटी सेट वी कैन ग्रुप वर्चुअल मशीन्स दैट आर डिप्लॉयड फॉर ए कस्टमर। ये एड्रेस करता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को। मतलब एक वर्चुअल मशीन अगर किसी वजह से क्रैश हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा रैक में दूसरा वर्चुअल मशीन विल बी रेडी फॉर यू if you select availability set while creating the virtual machine। कल हम लोग ने सिलेक्ट किया था नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, और उसके नीचे अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन था या अवेलेबिलिटी सेट ऑप्शन था। इट मींस व्हाट कि Azure is going to mirror, যেমন আমরা রেডে মিরর পড়েছিলাম, just like mirror। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जो वॉल्यूम मिल रहा है उस वॉल्यूम के अंदर आप डेटा रखोगे। आप जो वर्चुअल मशीन बना रहे हो उस वर्चुअल मशीन आपको एक ही दिखेगा। बट इफ यू सिलेक्ट दिस फीचर while taking the Azure virtual machine, Azure is going to clone your virtual machine to a separate physical server, so that आप जो एक्सेस कर रहे हो वो वर्चुअल मशीन अगर खराब हो गया है, वो फिजिकल सिस्टम अगर खराब हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। ফেলোভার ক্লাস্টারিং এর মতন আমার ঝঞ্ঝটি নেই, আমি জানতেও চাইবো না যে ফ্রম হুইচ সার্ভার আই এম গেটিং দ্য সার্ভিস। আই নিড এ ফাইল সার্ভার, ইট ক্যান বি হোস্টেড অন সার্ভার 1, ইট ক্যান বি হোস্টেড অন সার্ভার 2, ইট ক্যান বি হোস্টেড অন সার্ভার 3। sometimes what happens, the IP address you use, তোমরা তো ভার্চুয়াল আইপি অ্যাড্রেসও ইউজ করে দেখিয়েছি তোমাদেরকে। क्लस्टर का एक आईपी एड्रेस रहता है, we actually do not know कि which आईपी एड्रेस कौन सा सर्वर का है ही नहीं, सर्वर का एड्रेस तो ग्रुप का एड्रेस है। सेम वे वही क्लस्टरिंग को, अगर अवेलेबिलिटी को हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मूव करवाते हैं, दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी सेट। আচ্ছা স্যার, এই জন্য তো আনপ্ল্যান্ড ওইটা আছে, ঠিক ছিল আনপ্ল্যান্ড, হ্যাঁ, মানে কি করে হবে সেটা, সেটা এক প্রকারের এইটাই বলতে এটাই মানে ওটা হতে পারে, তার জন্য এটা সলিউশন। দেখো এখানে বলেছে হোয়াট প্ল্যান ডু ইউ হ্যাভ ইন প্লেস টু মিনিমাইজ দ্য এফেক্ট অফ ডাউন টাইম। फर्स्ट सॉल्यूशन इज अवेलेबिलिटी सेट। वो आपका प्रॉब्लम्स था, अनप्लैन्ड मेंटेनेंस, अनप्लैन्ड फेलियर, प्लैन्ड मेंटेनेंस। हमार माइक्रोसॉफ्ट मेरा जो सर्वर में वर्चुअल मशीन चल रहा है उस वर्चुअल मशीन में हार्डवेयर चेंज करेगा, तो व्हाट शुड आई डू? आई हैव पेड,
मैं तो पैसा दे चुका हूं, তোমার দোকানে রং করবে না চুনকাম করবে তোমার ইচ্ছে, তার জন্য আমি এফেক্টেড কেন হব? তো उसका भी पैसा अभी से लिया जाएगा, কেন তুমি তো আনইন্টারাপ্টেড সার্ভিস চেয়েছিলে, দাও পয়সা। ঠিক তো, ব্যাপারটা তাই। আগে যাচ্ছি নাও। এবার খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো কনসেপ্ট আছে, ইজ আপডেট ডোমেইন এন্ড ফল্ট ডোমেইন। এটা পরে আমরা প্র্যাকটিক্যালের দিকে যাব আর কি। সো আপডেট ডোমেইন এন্ড ফল্ট ডোমেইন বলছে, আপডেট ডোমেইন এন্ড ফল্ট ডোমেইন হেল্পস Azure maintain the high availability. তো আপডেট ডোমেইন এন্ড ফল্ট ডোমেইন আর used to maintain what? High availability and fault tolerance. দেখো এই আপডেট ডোমেইন আর ফল্ট ডোমেইনটা কে আমরা চিনি, এর নাম কি? ক্লাস্টারিং। আমি বলেছিলাম ক্লাস্টারিং ক্লাউডে গিয়ে খুব দরকার হবে। এই দেখো ক্লাস্টারিং, প্রথম চ্যাপ্টারেই আমরা ক্লাস্টারিং কে খুঁজে পেয়ে গেলাম। আমরা এই জিনিসটা আগেও করেছি, এটা সার্ভারে করেছি তাই তো, আমরা এটা সিসকোতেও করেছিলাম। কি নাম? FHRP, GLBP, HSRP, VRRP শিখেছিলাম তো। সো এইগুলোই তো, এত কমান্ড কে মনে রাখবে? কেউ না। এত কঠিন কনফিগারেশন, 5টা সার্ভার মনে আছে? 5টা সার্ভার, দুদিন, একদিন ল্যাব সেট আপ করলাম, একদিন প্র্যাকটিক্যাল দেখালাম, মনে আছে? সো এত খাটবো কেন? 5 মিনিটে হয়ে যাবে। হাউ? ওয়েলকাম টু ক্লাউড না, ভার্চুয়ালাইজেশন না, নট অনলি ভার্চুয়ালাইজেশন, টেকনোলজিটাই এমন করে ডিপ্লয় করা আছে যে উইদিন এ সাম ক্লিকস ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট ফেলোয়ার ক্লাস্টারিং। ভাবতেই কেমন লাগে, ফেলোয়ার ক্লাস্টার কনফিগার করতে হবে? লাগবে না, আমরা এখানেই করে যাবো। ওকে, সাব কোম্পানিতে হচ্ছে স্যার এখন অলমোস্ট ক্লাউড চলে এসছে। খুব বড় কোম্পানি, মানে একদম লালুগুলু কোম্পানি না হলে সবেতেই ক্লাউড এসে গেছে। নাও কামিং টু ফার্স্ট আপডেট ডোমেইন। আপডেট ডোমেইন জিনিসটা কি? Update domain is a group of nodes that are upgradable together during the process of a service upgrade. A update domain allows Azure to perform incremental or rolling upgrade across a deployment. Each update domain contains a set of virtual machines and associated physical hardware that can be updated and rebooted at the same time. Update domain is a फिजिकल सर्वर, इट इज ए फिजिकल सर्वर जिसके अंदर पे आपका वर्चुअल मशीन्स है। अगर उसको आप अपडेट या अपग्रेड कर रहे हो, अपडेट माने फीचर्स चेंज करना, नया ओएस डालना, नया टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करना, और अपग्रेड मतलब हार्डवेयर अपग्रेड। इंटेल जियोन गोल्ड था, जियोन प्लैटिनम होगा, 7 जनरेशन था, 9 जनरेशन होगा, ऐसा। व्हाट अबाउट फॉल्ट डोमेन? Fault domain is a group of nodes that represent a physical unit of failure. এইটা কিন্তু একটা ফিজিক্যাল সার্ভার, ভালো করে খেয়াল রাখবে। ফল্ট ডোমেন ইজ নট এ ফিজিক্যাল সার্ভার, এটা পুরো ফিজিক্যাল ইউনিটটা। ফল্ট ডোমেন ইজ দ্য র্যাক, র্যাকটা ফেল করে গেছে, ভালো করে বোঝো। আপডেট ডোমেন হলে কি হয়েছে? अगर अपडेट डोमेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ, तो एक वर्चुअल मशीन, 5 वर्चुअल मशीन एक फिजिकल सर्वर में है। बट फॉल्ट डोमेन माने पूरा रैक में प्रॉब्लम है, ठीक है? इट फॉल्ट डोमेन डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ वर्चुअल मशीन्स दैट शेयर्स ए कॉमन सेट ऑफ हार्डवेयर, स्विच शेयर्स ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। एग्जांपल पॉलीगल এটা চলে গেছে। फॉर एग्जांपल ए सर्वर रैक, network switch, VM is in availability set are placed at least 2 fault domain. আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন থাকবে যে how many, what is the default number of update domain and what is the default number of fault domain are given by Azure by default. তো update domain এর নাম্বারটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে ডিফল্ট। दिस इज बाय डिफॉल्ट। अगर आप अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको 5 अपडेट डोमेन मिलेगा। 5 अपडेट डोमेन मतलब आपका वर्चुअल मशीन 5 डिफरेंट सर्वर में, एक ही रैक में 5 डिफरेंट सर्वर में रखा जाएगा। मतलब मैं अगर RAID 1 का बात करूंगा तो हाउ मेनी कॉपीज ऑफ योर डेटा इज मेड? 1 कॉपी। एक वर्चुअल, एक स्टोरेज था,
इसका कॉपी दूसरे में जाएगा। अगर ये दोनों फेल कर गया तो आपका डेटा गया। बट यहाँ पे हाउ मेनी कॉपीज विल बी देयर? बाय डिफॉल्ट 5 कॉपी, बट यू कैन अपडेट इट अप टू 20। 5 मिनिमम लिमिट और 20 ते तुम्ही आप 20 में इसको अपडेट कर सकते हो। बट 20 अपडेट डोमेन का बहुत ज्यादा पैसा लगता है। মানে 20 servers will be responsible for you to give a particular access to a virtual machine। মানে 20 খানা সার্ভারের মধ্যে তোমার ভার্চুয়াল মেশিনটা থাকবে, কোনো ওর মধ্যে একটা তুমি অ্যাক্সেস করছো, ইউ ডোন্ট নো হুইচ ওয়ান। আর অটো সিঙ্ক হবে স্যার ব্যাকআপ হয়ে যায় একটা হলে না, স্ট্রিপ বা মিরর হবে, মিরর হবে। তো তুমি একটা মেশিনে যদি তুমি ডিএনএস রোলটা ইনস্টল করলে অটোমেটিক সবকটা হয়ে যাবে। তুমি এখন ধরো সার্ভার 1 কে তুমি অ্যাক্সেস করে ডিএনএস রোলটা ইনস্টল করলে, এর পরের বার যে তুমি সার্ভার 1 কে অ্যাক্সেস করছো কিন্তু না, ইট ক্যান বি সার্ভার 2, ক্যান বি সার্ভার 3, বাট ডিএনএস রোলটা ইনস্টল থাকবে, যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে। যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে। বাট ফল্ট ডোমেন ইজ নাথিং बट ए डिफरेंट फिजिकल रैक। ये वाला क्या था, एक रैक के अंदर में मल्टीपल सर्वर्स। फॉल्ट डोमेन হচ্ছে মাল্টিপল র‍্যাকের মধ্যে মাল্টিপল সার্ভার্স। ঠিক আছে স্যার 20টা 5টা ব্যাপারটা আরেকবার বলবেন? বলবো। বাই ডিফল্ট তুমি যদি একটা অ্যাজুরে তুমি অ্যাভেলেবিলিটি সেট সার্ভিসটা নাও, তাহলে তোমার একটা ভার্চুয়াল মেশিনের এগেইনস্টে কটা কপি অ্যাজুর মেইনটেইন করে? 5টা। তুমি যদি চাও এই নাম্বারটাকে বাড়িয়ে 20 অবধি নিয়ে যেতে পারো। মানে তুমি একটা ভিএম করলে তোমার এই ভিএমটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সেম আইডেন্টিক্যাল 20টা ভিএম বানিয়ে রাখবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, চার্জ তো আছে, পয়সা দিতে হবে। 20টা কেন করবে স্যার, এতটা লাগবে? দেখো সাগর, এটা তো আর abc.com এর ডিএনএস সার্ভার নয়। 20টা আপডেট ডোমেন তারই লাগবে যে সেরকম 20টা আপডেট ডোমেনের মতন ক্লায়েন্ট যে রাখছে। থিঙ্ক অ্যাবাউট মেটা, থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াটসঅ্যাপ, থিঙ্ক অ্যাবাউট লিঙ্কডইন, থিঙ্ক অ্যাবাউট এক্স, বা এখন তো টুইটার বলা যাবে না, এখন এক্স। হ্যাঁ, এখন এক্স। তারপর ধরো কোনো সাইফাই নেটওয়ার্ক, স্কাই স্পোর্টস, পৃথিবীতে লোক দেখে, ডিসকভারি চ্যানেল, এদেরও তো নেটওয়ার্ক আছে, এদেরও তো ডেটা আছে, এরাও তো কোথাও রাখে। আমরা এমনটা কেন ভাবছি এটা জাস্ট টিভি চ্যানেল? দেখাচ্ছে কোথা থেকে? স্টোরেজ আছে তো, তাহলে দেখাচ্ছে কোথায়? একটা অ্যানিমেল, ধরো একটা অ্যানিমেল প্ল্যানেটের একটা ফটোগ্রাফার যার নাম ধরলাম ওয়াইল্ড ফ্র্যাঙ্ক। আচ্ছা, বেয়ার গ্রিলসকেই ধরে নাও, ও কোথায় ভাল্লুক মেরে খাচ্ছে, হ্যাঁ, কোথায় উট মেরে খেয়ে ফেলছে, কোথায় ককরোচ খেয়ে বলছে এ টেস্টি হ্যায়, इसमें काफी पौष्टिक तत्व है, এসব তো বলে। কিন্তু সেই যে ভিডিও গুলো ও শুট করে করে আনছে, কোথায় রাখছে? রাখছে তো কোথাও। এবার ডিসকভারি চ্যানেলের যে ব্রডকাস্টিং ইউনিটটা রয়েছে, ওরা তো ওই স্টোরেজটা অ্যাক্সেস করেই তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। তুমি ডাইনিং রুমে বসে রুটি খাচ্ছ আর দেখছো সামনে বেয়ার গ্রিলস ভাল্লুকের মাংস খাচ্ছে। কি করে দেখছো? ভাবো পৃথিবীতে কতগুলো লোক ওই একসাথে তোমার আমার সাথে বসে ভাল্লুকের মাংস খাওয়াটা দেখছে। এবার জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যে গ্লোবাল চ্যানেলগুলো আছে। হ্যাঁ, তুমি ভাবো যে আমি তোমাকে একটা তোমার মতন এক্সাম্পল দিচ্ছি, চলো, তুমি তো খুব ওয়েব সিরিজ দেখো, চলো তোমাকে আমি একটা ভালো এক্সাম্পল দিচ্ছি। ধরো আমরা সবাই মানি হাইস্টের সিজন 5 এর ওয়েট করেছি, আমি তো ছুটি নিয়ে ওয়েট করেছি, আজ বিঞ্জ করবো, চলবে আর দেখবো। কি তাহলে এত পপুলার একটা ওয়েব সিরিজ পুরো ইউরোপে চলেছে, পুরো ইউএসএ চলেছে, আমরা তো আজারে আছি দেখেছি। তাহলে ওদের ডেটাটাকে স্টোর করবার জন্য কত ডেটা, কত আপডেট ডোমেন লাগবে একবার ভেবে দেখো। এটা বোঝবার জন্য না, তোমাকে আমি একটা সিনেমা বলছি, তুমি দেখতে পারো। তুমি ফিজিক্স ওয়ালা দেখেছো সিনেমাটা? হ্যাভ ইউ সিন দ্য মুভি ফিজিক্স ওয়ালা? অ্যামাজন মিনি টিভিতে আছে, ফ্রিতে, একদম ফ্রি, একটাও টাকা লাগবে না। আলাক পান্ডে যখন প্রথম ওর অ্যাপটা ডেভেলপ হয়েছিল, মনে আছে? অ্যাপটা ক্র্যাশ করে গেল। কি করে ক্র্যাশ করে গেল? কেন? কারণ ও क्लाउड আমাদের তরফ থেকে अगर हम लोग अपना टेक्नोलॉजी में उसको इंटीग्रेट करें तो ही सिलेक्टेड नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। তাই ক্র্যাশ করে গেছে। বলছে স্যার কিছু শুনতে পাচ্ছি না, স্যার আপনি কোথায়, স্যার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, যেটা বলে সবাই। দেবে দেখো। তা ইফ আলাক পান্ডে স্যার নিত অ্যাভেলেবিলিটি সেট, তাহলে
অ্যাজুর বলতো ক্লায়েন্টদেরকে কেন চিন্তা করছো, মাইক্রোসফট চিন্তা নেই, আমি আছি তো। এইটা হচ্ছে ব্যাপার। বুঝলে সাগর? হয়ে গেলে আর একটা দিয়ে দিবি। হ্যালো, বুঝে গেছি, পুরো বুঝে গেছে। বুঝে গেছে। ওকে, মুভিং ফরওয়ার্ড। ফল্ট ডোমেন ব্যাপারটা বোঝা গেল। তাহলে আপডেট ডোমেনের কেসটা হচ্ছে একটা র্যাকের মধ্যে মাল্টিপল সার্ভার, আর ফল্ট ডোমেন মানে হচ্ছে মাল্টিপল র্যাকে মাল্টিপল সার্ভার। ঠিক আছে? ওকে, আমি বলছি ফল্ট ডোমেনে অ্যাট লিস্ট, হ্যাঁ, ফল্ট ডোমেনে অ্যাট লিস্ট মানে বাই ডিফল্ট নাম্বারটা হচ্ছে 2। এখানে লেখাও রয়েছে, এই যে অ্যাট লিস্ট 2। Explain কত করে? দুটো একই থাকতে পারে তাহলে? 50-60টা মতন করা যায়। হ্যাঁ, এমনি কোন দুটো একই থাকে? দুটো র্যাক বাই ডিফল্ট। বাই ডিফল্ট দুটো, তুমি চাইলে বাড়াতে পারবে। ওখানে আপডেট ডোমেন ফল্ট ডোমেনের নাম্বার চেঞ্জ করা যায়। আমি দেখাচ্ছি চেঞ্জ করা। আজকে ওইগুলোই দেখাবো আর কি। র্যাক নিতে গেলে তো স্যার র্যাক নিবি, বলছি র্যাক যদি কেউ বেঁচে দেয় নিজেকে 10 বার, তাহলেও হবে না। ভিখারি হয়ে যাবে। ভিখারি? আরে তুই পয়সাটা ভাবছিস না, খালি অপেক্সটা ভাবছিস, ক্যাপেক্সটা ভাবছিস না গায়ে। হ্যাঁ। তুই তো দোকান খুলে বসবি, দোকানে তো লোকও আসবে, কি মুশকিল? তুই এত কিছু তখনই করবি যখন তোর কাছে কাস্টমার থাকবে। আমি যদি এখন এক্সাইড মোড়ে পড়াতে শুরু করি, লেগো সবাই সিসিএনএ সিসকো সার্টিফাইড নেটওয়ার্ক, কেউ তাকাবে না, 4টে লোক পাগল বলে গালাগাল দিয়ে চলে যাবে, তাই না? তাহলে আমাকে তো আমার কাস্টমার বিল্ড আপ করতে হবে, তাই তো নাকি? ঠিক তো? ভালো করে বোঝ জিনিসটা, আগে যাই না। এবার হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাভেলেবিলিটি জোন। অ্যাভেলেবিলিটি জোন মানে হচ্ছে একটা অ্যাজুর রিজিয়ন। এক অ্যাজুর রিজিয়ন, রিজিয়ন মিনস এটা লোকেশন অফ এ physical data center. The physical location of a data center, এটাকে আমরা কি বলবো? This called as region. সেটা AWS region হতে পারে, সেটা Azure region হতে পারে। এক্সাম্পল, US East, US Central বা সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া, এখানে কোথায় কোথায় data center? মুম্বাইতে আছে, চেন্নাইতে আছে, আর দিল্লিতে আছে। কলকাতাতে? কলকাতাতে ডেটা সেন্টার? এই হিউমিড টেম্পারেচারে ডেটা সেন্টার থাকবে না তো। যেখানে খুব হিউমিড টেম্পারেচার হবে সেখানে ডেটা সেন্টার থাকে না। নাই তো। সমুদ্রের কাছাকাছি ডেটা সেন্টার থাকে না তো। ডেটা সেন্টার শুকনো পরিষ্কার জায়গায় থাকে। তাহলে দার্জিলিং। অ্যাভেলেবিলিটি কোথায়? সিআইএ ট্রায়াড পড়েছিলাম, মনে আছে? ভুলে গেছিস তো? যখন আমরা AAA চ্যাপ্টারটা পড়েছিলাম, তো অথেন্টিকেশন, অথরাইজেশন, অ্যাকাউন্টিং, তার আগে বলেছিলাম, আমি সবাইকে বলি এটা, সিআইএ কনফিডেন্সিয়ালিটি ইজ রিকোয়ার্ড, ইন্টিগ্রিটি ইজ রিকোয়ার্ড, অলসো অ্যাভেলেবিলিটি ইজ রিকোয়ার্ড। আপনি অ্যাজ আ সিকিউরিটি বজ্র আন্টনি করে দিলে তার কিছু অ্যাক্সেসই হচ্ছে না, তাই এমন সার্ভিসের দরকার কি আছে? তুই জিমেলটা ইউজ করিস এই জন্যই, কারণ যে কেউ খুলতে পারে তাই। বেশি কিছু দিয়ে দিলে না আর কেউ ইউজই করবে না, তাই ব্যাপারটা ওরা সিম্পল রেখেছে। আচ্ছা, এইবার একটা রিজিয়নের মধ্যে মাল্টিপল অ্যাভেলেবিলিটি জোন হবে। ঠিক আছে? মানে অ্যাভেলেবিলিটি জোন মানে হচ্ছে আলাদা লোকেশন। মানে ধরো ইউএস ইস্ট আছে, এই পুরোটা জায়গা হচ্ছে ইউএস ইস্ট, এর মধ্যে 3টে ডেটা সেন্টার আছে, একটা, দুটো, 3টে। এডাব্লিউএস এটাকে আমরা বলি জোন 1A, জোন 1B, এটাকে আমরা বলবো জোন 1C, এরকম। ঠিক আছে? তো এক এক physical data center is known as a availability zone, and these availability zones are connected to each other properly. सब लोग के साथ connected है, synchronized है। এই হলো availability zone। এবার ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা যাচ্ছি। স্কেলিং আমি দেখাচ্ছি, ভার্টিক্যাল স্কেলিং কি জিনিস আর হরাইজন্টাল স্কেলিং কি জিনিস, এটা আমরা গিয়ে পড়ব। স্কেল সেটও আমি করে দেখাচ্ছি, চলো। তাহলে এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালের দিকে যাই। ওকে, সো প্র্যাকটিক্যাল করবার জন্য আমাদের প্রথমে আজকে একটা ভার্চুয়াল মেশিন লাগবে। উই নিড টু হ্যাভ এ সিঙ্গেল ভার্চুয়াল মেশিন। ইট ক্যান বি উইন্ডোজ, ক্যান বি লিনাক্স, যা খুশি হলেই হবে, কিচ্ছু অসুবিধা নেই। চলো তাহলে শুরু করা যাক। portal.magic.
Authentication password. সবচেয়ে ভালো হয় অ্যাজুরটা যখন করবে তোমরা এজ দিয়ে করবে। ক্রেডিট কার্ড হলো ব্যবস্থা, তোমরা অ্যাকাউন্ট বানিয়েছো, একদিনও করে দেখলে, করে দেখে নাও। করে পয়সা লাগবে কেন? ফ্রি টিয়ার অ্যাকাউন্ট আছে, ক্রেডিট কার্ড নেই, বাবা মা Apply করেছি। করেছিস, সে চলে আসবে নাকি? স্যার ক্রেডিট কার্ডটা লাগবে নাকি স্যার? ক্রেডিট কার্ডও তো লাগবে স্যার, নাহলে অ্যাজুর অ্যাকাউন্টে তৈরি হবে না স্যার, ডেবিট কার্ডে হবে না। মাইক্রোসফট হ্যাভ গট নো চিল, ক্রেডিট কার্ড দাও তারপর কথা বলছি। ডেবিট কার্ড এডাব্লিউএস হবে সব কিছু, Platinum card আছে। চাই না, ক্রেডিট কার্ডই চাই উইথ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্সেস। Platinum card আছে। কি স্যার ক্রেডিট কার্ড? Debit card। ডেবিট কার্ড চাই না, ক্রেডিট কার্ড বলছি। রিসোর্স গ্রুপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে, আমরা ফার্স্টে একটা ভার্চুয়াল মেশিন বানাবো, তারপর আমরা স্টেপ লিখবো কি করতে চাইছি। উইন্ডোজ ভার্চুয়াল মেশিনই বানাবো, ঝট করে হয়ে যাবে, ফালতু এইসব অ্যাক্সেস ফ্যাক্সেস করার দরকার नहीं। फिर भी विंडोज में क्या रहेगा, सबको कंफर्टेबल फील करेगा। जिसने लिनक्स क्लास किया नहीं किया डजंट मैटर, इसमें वर्चुअल मशीन का नाम विन VM, ठीक। विंडोज VM1 STUS स्ट्रक्चर, ये देखो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, कैन यू सी अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट। if you select availability set নিতে হবে, ক্রিয়েট নিউ করা যাবে এখানে। नो एग्जिस्टिंग अवेलेबिलिटी सेट इन करेंट रिसोर्स ग्रुप एंड लोकेशन, आपके पास में अभी तक कोई अवेलेबिलिटी सेट नहीं है। अगर आप क्रिएट करते हो, इफ यू क्रिएट न्यू, यहाँ पे धरो नाम দিচ্ছি আমি अवेलेबिलिटी বা ধরো अवेलेबिलिटी AV set 1। now it is asking you fault domain দুটো, update domain 5টা। you can change this number, ঠিক আছে, you can change this number if you want to have fault domain and update domain। এখন স্যার কত চার্জ নেবে? এখন তো কেন চার্জ নেবে, আমি তো কেটেই দেবো, ঘরে রাখবো। डिस्क क्या सा दिखा था? क्या चीज? उसके नीचे डिस्क का ऑप्शन आया था, कहाँ? यूज मैनेज डिस्क। ও ম্যানেজ ডিস্ক আমি যাচ্ছি, বলিনি ম্যানেজ ডিস্ক, এখন বলবো। তো এটা তোমরা করতে পারো চাইলে, এখান থেকে আমরা অ্যাভেলেবিলিটি জোনটা করে রাখছি। অ্যাভেলেবিলিটি জোন দেখো কোন জোনে তুমি রাখতে চাইছো, জোন 1, জোন 2, জোন 3, ইট ডিপেন্ডস অন দা লোকেশন ইউ ইউজ। আমরা ইউএস ইস্ট করছি, তাই यूएस ईस्ट में 3 जोन আছে। इट डजंट मीन যে आप दूसरा लोकेशन पे भी 3 ही रहेगा। সেই জোনের দরকারটা কি হবে? একটা লোকেশনের মধ্যে কটা ডেটা সেন্টার আছে, কোন কত নম্বর ডেটা সেন্টারে তো ডেটা থাকবে। এটা কেন সেট করতে হবে? হুম? এটা কেন সেট? তুমি তুমি কত কাছে এই দেখো জোন 1, জোন 2, জোন 3 যেই করে দিবি কি হবে, টাকাটা बढ़ जाएगा। টাকাটা বেড়ে যাবে। এই দেখো টাকাটা বেড়ে গেলে টুক করে একটা কমাও, এটা কমছে, আরো কমা, এটা কমছে। মানে আমি আমার ডিসরাপশন চাই না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট ডিসরাপশন, তাই হলো। उनको पता समझना पड़ेगा कहाँ क्लाइंट ज्यादा है, कौन सा लोकेशन पे, उससे लेना ज्यादा है। আচ্ছা এখানে সিকিউরিটি টাইপে কিছু রাখছি না, ইমেজে আমরা উইন্ডোজ সার্ভার 16 নিচ্ছি, ঠিক আছে। সাইজ B2S থাকুক, ইউজার নেম এজি অ্যাডমিন দিলাম ধরো আমি, হলো। নেক্সট ডিস্ক, প্রিমিয়াম এসএসডিটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড এসএসডি করে দিচ্ছি। নেক্সট নেটওয়ার্কিং, এইটা করে দেবো, আর কিছু করার নেই এখানে। ম্যানেজমেন্ট, মনিটরিং, অ্যাডভান্সড, ট্যাগ, রিভিউ, $4.12 ক্রিয়েট। চোখের সামনে জিনিসটা দামটা বেড়ে গেল। আমি যখন 312 নিয়েছি যে কিনা প্রথম অ্যাজুরের ব্যাচ, তখন এই ইউএস ইস্টে উইন্ডোজ সার্ভারের ভার্চুয়াল মেশিন বানাতে $2.5 লাগবে।
এটা বানালেই লাগবে না স্যার, এক ঘন্টা মানে পর এই charge। আওয়ারলি কস্টটা ছিল। পয়সা ভাই যা লাগবে না, পড়াশোনাটা আর ফ্রি নেই, এটা বুঝে নিতে হবে। सत्तर से तो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं सर, इसके कार्ड पे हम लोग करेंगे। हाँ करो, क्या दिक्कत है, ना बोले मार डालेंगे उसको। यही चाहिए था। एग्जाम के टाइम पे तो রেডি থাক। তোর অ্যাকাউন্ট দিয়ে তো আমি এটা করবো, ওই ব্যাকআপ নেবো, দেখ না ব্যাকআপ ভল্ট বানাবো, আর ডিলিট না করে উঠে যাবো, দেখে দিতে পারবো 9টা স্টেপে ভার্চুয়াল মেশিন ডিলিট হবে। তুই দাঁড়া রে, তোকে আমি দেখে নিচ্ছি, পয়সা তোর কেমন খরচা করিয়ে দেবো আমি, দেখ না তুই খালি। ডিপ্লয়মেন্ট ইন প্রোগ্রেস। তো প্রথম প্র্যাকটিক্যালের হেডিং দাও যে हाउ टू अटैच ए डिस्क। আমরা একটা वर्चुअल मशीन के अंदर में हम लोग एक डिस्क ऐड करेंगे। पहले अगर मुझे डेटा रखने के लिए एक डिस्क चाहिए, आई विल ऐड ए डिस्क। প্রথমে আমরা অ্যাক্সেস করে দেখব যে হোয়াট আর দ্য স্টোরেজ আই এম গেটিং, দেন আই উইল অ্যাড এ ডিস্ক এন্ড দেন আই উইল চেক। যেমনি ভার্চুয়াল মেশিনে আমরা ডিস্ক অ্যাড করতাম না নিউ করে, একদম ওইরকমই, বাট আরো ইজি ওয়েতে হয়ে যাবে। adding a virtual hard disk. মানে ক্রেডিট কার্ডে তুমি চার্জ লাগে না, অ্যাপ্লাই করো না। মানে क्या वो लोग चाहिए लगे ना। হ্যালো হ্যালো অমিত দা, এটা না चल जाओ ऑफिस जाओ। হ্যালো হ্যালো। আরে শুনতে পাচ্ছি তো। আরে কি বলছো, নেটওয়ার্ক ভালো না নাকি তোমার? আমার না জেটকি। বলছি শোনো না, কি বলছো? বলছি জেট কিং থেকে যদি জিমেল আইডি দেওয়া হতো তাহলে অ্যাজিউরে তো $100 ফ্রি দেয় মানে তাহলে ইউজ যাও করার রাজেশ জন্য ভাই, ক্লাউড। কথা বলো, ম্যাম যে একটা আইডি দিয়ে দিন, হ্যাঁ আমি সব আমরা $100 করে ফ্রি পেয়ে যাবো। আরে স্টুডেন্ট আইডিতে $100 করে অ্যাজিউর দেয় প্র্যাকটিসের জন্য 1 বছরের জন্য। आप उससे अच्छा AWS में कीजिए ना, AWS में तो 1 साल फ्री है। AWS এ দিয়ে দেবে এক বছরের জন্য। अरे AWS अभी आप झगड़ा लगा देंगे क्या? माइक्रोसॉफ्ट और AWS में मारपीट करवा रहे हैं। नहीं तो हम भाई, हम स्टूडेंट, हम कहीं भी जा सकते हैं, बताए नहीं, क्लाइंट कहीं भी जा सकता है कभी भी। ऐसे ही तमीद बोला था माइक्रोसॉफ्ट में लिनक्स चलाएगा जाके। আর রাত্রে যখন অফ করবে কত টাকা এস্টিমেট কস্ট আসছে সেটা দেখে নেবে, সেই টাকা টাকা করে দেবে। सुबह से रात में चलाएंगे। क्या बोले, हम एक दिन आपको अलॉट कर देंगे, वेट कीजिए 15 तारीख को आपको अलॉट कर दिए, 15 तारीख को कोई और आईडी देंगे नहीं, पासवर्ड चेंज करेंगे आपको दे देंगे, भाई आप पासवर्ड चेंज कर लो, फिर शाम के टाइम पासवर्ड हम आपसे रिटर्न चेंज करके ले लेंगे, जो कॉस्टिंग है वो मेरे को पे कर देना, पे एज गो। ऐसे तो अभी शायद 1 मंथ फ्री है, इसमें कोई इशू পার नहीं है। আওয়ার ওটা 4 টাকা করে চার্জ করবে। তারপর জিএসটি, ইন্ডিয়া জিএসটি নিয়ে 18%, সেটা কি দেবে বাবা? জিএসটি হ্যাঁ তাহলে তারপরে জিএসটি तो भाई हम AWS 1 साल यूज किए, यहाँ से ये जियो अभी हम बता रहे AWS 1 साल यूज किए भाई, 4 টাকার উপরে मेरा 18% वेबसाइट उसी में होस्टिंग था पहले। 18% হলে কত টাকা পাবে? तमीद, हेलो तमीद। हाँ बोलो। अरे भाई वो टेलीग्राम में वीडियो सब भेज दो भाई। भेज तो दिया, आप कैसे भेजेंगे? 8% কত? अरे कहाँ भेजा भाई? तुम टेलीग्राम चेक कर सही से। डिप्लॉयमेंट को सर सागर कुछ पूछ रहा है सर। हाँ सागर पूछो ना, क्या हुआ? ए बोलो, কি হয়েছে? রেটিং দেখে সবাই গেছে স্টুডেন্ট $100 को दिला रहा फ्री में ডলার কে দিচ্ছে? আমাদের সাগর মিশ্রা জি। স্টুডেন্ট পোর্টাল মানে স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট হয়, কিন্তু তার জন্য .edu ডোমেন লাগবে, হয়তো $100 ফ্রি দেয় 1 বছরের জন্য। কি স্যার দেখো এডু ডকুমেন্ট ডোমেন নিয়ে দেবো? না ইউনিভার্সিটি হতে হবে তো, তবে এডু ডোমেন কি করে নেবে? ক্রেডিট কার্ডটা কি দেবে আমাদেরকে এখন স্টুডেন্ট? কেন দেবে না? আরে ট্রানজাকশন কোথায় স্যার? ফ্লিপকার্টে অ্যাক্সিস ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লাই করে দাও, তাহলেই তো হয়ে যায়। नहीं सर सैलरी मांगता है सर, सैलरी বাবার নাম করে নিয়ে নাও। বাবার নাম করে নিয়ে নেবো স্যার, ঠিকই বলেছে। খুব কম লিমিট রাখবে, লিমিটই রাখবে বেশি 20-22 হাজার টাকা, খুব জোর জোর, এর বেশি না। वो तो ऑटो जनरेट होता है। না বলে দেয়, এই দেখো কানেক্ট করছি,
জানি না, আমি ছোটবেলায় নিয়েছিলাম আমার এই অ্যাজুরের জন্যই, এই একটা টপিক যে আমাকে ক্রেডিট কার্ড নিয়ে আলো। না, আমিও ক্রেডিট কার্ডের খুব বিরুদ্ধে ছিলাম, দেখলাম পড়াশোনার জন্য লাগবে যখন আমি আছি। এই আমাদের অফিসে স্যার দেবাশিস বলছি স্যার আমি আছেন, বেরিয়ে যাচ্ছি স্যার তাহলে। ঠিক আছে যাও ডিজিটাল বোতলে জল খাও। স্যার ডিজিটাল বোতলটা দিচ্ছে খালি 27 ডিগ্রি নিয়ে মানে জল হচ্ছে, খালি অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে কি জানি। আরে খারাপ হয়ে গেছে, তোমার রক্তিম স্যারকে বলবে স্যার এই বোতলটা খারাপ। উনি তো এখন অন্য ম্যানেজমেন্টে, আইটিতে নেই উনি, উনি স্যার অন্য ম্যানেজমেন্টে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ভালো কথা সাগর, তোমাদের অফিসে মিন্ট ওএস চলে না? হ্যাঁ স্যার লিনাক্স মিন্ট চলে, রেল 8ও চলে। মিন্টের আইএসওটা একটু পাঠিয়ে তো। হ্যাঁ স্যার আছে আমার কাছে, দিয়ে দেবো আপনার। দিয়ে দাও তো। এটা গুগল ড্রাইভে আপলোড করে একটু পাঠিয়ে তো, চালিয়ে দেখবো কেমন চলে। ভালো লাগলে নিজের ফিজিক্যাল সিস্টেমে ইনস্টল করে দেবো। আপাতত বাড়িতে উবান্টু চলছে আমার ফিজিক্যাল মেশিনে। হ্যাঁ সব হচ্ছে, কি আটকাচ্ছে? কিছু আটকাচ্ছে না। কালকে গুগল মিটে 2 ঘন্টা মিটিং করেছি ওটা দিয়ে। এই দেখো, কেন কি দরকার আছে উইন্ডোজ ইউজ করার? ফালতু ফ্রি মাল। দেখো ফার্স্টে ডিস্ক mgmt.msc অন করলাম। এখানে দেখো তোমার কাছে দুটো ডিস্ক আছে, একটা অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ক যেটা 127 GB হয়, আর একটা 8 GB টেম্পোরারি স্টোরেজ আছে। Am I clear? Now I want to attach another storage to this virtual machine. मुझे एक परमानेंट स्टोरेज चाहिए। देखो खाली 2 ही है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है और ये टेम्पोररी है जो कि नॉन परसिस्टेंट है। तो यू वांट टू क्रिएट ए, आप अगर एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? हेडिंग করেছো তো, हाउ टू ऐड ए हार्ड डिस्क? सर लाइव राइट हो जाएगा सर। लाइव देखते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ अच्छा, नाउ ফার্স্ট হচ্ছে গো টু সেটিংস ট্যাব। এই যে সেটিংস ট্যাব আছে, গো টু সেটিংস ট্যাব। সেটিংস ট্যাবে মানে ভার্চুয়াল মেশিনটা সিলেক্ট করে সেটিংস ট্যাবে আসবে। ভার্চুয়াল সিলেক্ট দ্য ভার্চুয়াল মেশিন, গো টু সেটিংস ট্যাব। গো টু ভার্চুয়াল মেশিন, সিলেক্ট দ্য সেটিংস ট্যাব। হয়েছে? এখান থেকে ডিস্ক, ঠিক আছে? ডিস্কে গেছো, এখান থেকে নিচে দেখো ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ এ নিউ ডিস্ক, এই অপশনটা ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ এ নিউ ডিস্ক, ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাটাচ এ নিউ ডিস্ক। इसका ही पैसा देगा सर। হ্যাঁ সব পয়সা নেবে, কিচ্ছু ফ্রি না। আচ্ছা লার্ন, ফার্স্টে লার্নটা সিলেক্ট করতে হবে। লার্নের ফুল ফর্ম লজিক্যাল ইউনিট নাম্বার অফ দ্য ডিস্ক। দিস ভ্যালু ইজ ইউজ টু আইডেন্টিফাই ডেটা ডিস্ক উইদিন দ্য ভার্চুয়াল মেশিন एंड देयरफॉर मस्ट बी यूनिक फॉर ईच डेटा डिस्क अटैच टू द वर्चुअल मशीन। इस नंबर से आप डेटा डिस्क को आइडेंटिफाई करोगे, उसको हम लोग लार्न बोलेंगे। लार्न का फुल फॉर्म लॉजिकल यूनिट नंबर, लिखे रखो लार्नर फुल फॉर्म लॉजिकल यूनिट नंबर, जानो तुम्हें? देख लीजिए। अच्छा, डिस्क का नाम क्या नाम देना चाहोगे? आपको एक यूनिक नाम देना पड़ेगा। सपोज मैं बोला डेटा डिस्क 1, इसका मैं नाम दिया डेटा डिस्क 1, ठीक है? स्टोरेज का टाइप क्या होगा? सो প্ল্যানটা 0 1 2 এইভাবে যাবে, ফার্স্টেরটা তাই 0। এবার টাইপ অফ স্টোরেজ কি চাইছো, মানে किस टाइप का हार्ड डिस्क आप चाहते हो? इट इज बाय डिफॉल्ट प्रीमियम एसएसडी इज सिलेक्टेड। आप यहाँ पे ওরা একটু বেশিটাই সিলেক্ট করে রাখে। নাও সিলেক্ট স্ট্যান্ডার্ড এসএসডি। এবার এখানে কোনটা নেব, আমি ধরো जानते চাই কোনটা নেব, कौन सा लेना है, तो उसके नीचे उसका यूज केस लिखा हुआ है। कैन यू सी दैट बेस्ट फॉर वेब सर्वर, लाइटली यूज्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन और डेव एंड टेस्ट। डेव एंड टेस्ट মানে ডেভেলপমেন্ট এন্ড টেস্টিং। তাই আমি স্ট্যান্ডার্ড এসএসডি নিলাম। সাইজ কত জিবি তুমি হার্ড ডিস্ক নিতে চাইছো? लेट्स से 10 জিবি का, ঠিক আছে? কোনো পয়সা নিয়ে চিন্তা নেই, করো না তোমরা, সব কিপটি আমি করি না। 10 জিবি হলো,
এবার ম্যাক্সিমাম আইওপস, सर ये आयुप्स क्या होगा सर? आईओप्स माने इनपुट आउटपुट पर सेकंड, अच्छा, ठीक है। समझ में आ गया। इनपुट आउट माने कितना फास्ट ये काम करेगा। मेरे तो माइंड में सर नोट चल रहा था इसको लेकर। नहीं 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 नहीं, IOPS माने नोड नहीं। हाँ। Now if you change the type of storage, the IOPS value will increase or decrease. Like if I select premium SSD version 2, can you see the IOPS change to 3000 plus it is customizable plus अगर आप देखो आप प्रीमियम SSD सिलेक्ट कर रहे हो, मैक्सिमम IOPS is 120. If you select standard SSD, it is 500. तो बाय डिफॉल्ट आपको 10 GB लिए हम सोचो। थ्रूपुट माने इसका बैंडविड्थ क्या रहेगा। एंड एनक्रिप्शन अगर कुछ रहना चाहते हो, ये होस्ट कैशिंग कुछ करना चाहते हो, रीड ऑनली रीड राइट क्या है, ये हो गया। স্টোরেজ টাইপটা সিলেক্ট করলে তো তাহলে তার আইওপস চলে আসবে ওটা কি? হ্যাঁ, लीवर होगा जब दूसरा हाथ से এই হার্ড ডিস্কটা যে তোমার মেশিনের সাথে অ্যাটাচ হবে আর এনক্রিপশন কি আছে, কি মুশকিলটা কি, কোথায় আটকাচ্ছে। पोस्ट कैशिंग का मनो क्या नहीं क्या না না, मतलब नॉन आ जाए অ্যাপ্লাই দেখা ভালো। এবার লাইনটা কেন হচ্ছে না বলো তো, এটা লাইভ অ্যাড করা যাবে না। তাই हम लोग एक काम करते हैं, স্টেপ তোমরা পাল্টিও না, জ্যান তো করা যাবে না, এটাকে আমরা স্টপ করে দিলাম। ব্যাস, ভিএমটা বন্ধ হয়ে গেছে, এতটাই সহজ। স্টপিং দ্য ভার্চুয়াল, এই নোটিফিকেশন উইন্ডোটা খুব দরকারি, এখানে চেক করতে পারবে স্ট্যাটাস প্রত্যেকটা জিনিসের। একদম বেকার জিনিস, আমি ভেবেছিলাম এটা জঘন্য হবে, ঠিক তাই ভেবেছি জঘন্য। এইসব জিনিসে এরা নাম করতে পারবে না জীবনে, ফালতু একটা। এরপরে একটা খুব দরকারি জিনিস দেখাতে হবে, সেটা হচ্ছে গোল্ড ইমেজ বানানো। গোল্ড ইমেজ তোমাদেরকে সার্ভারে দেখেছিলাম, এবার ক্লাউডে দেখাবো। हो गया सर। हो गया, सक्सेसफुली स्टॉप हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क attach data disk 1 প্রিমিয়াম SSD থেকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড SSD নিয়ে নিলাম, সাইজটা 10 GB করে দিচ্ছি, বাকি সব হয়ে গেছে, আর তো কিছু নেই। চলো অ্যাপ্লাই। सक्सेसफुली क्रिएटेड ভার্চুয়াল মেশিন আপডেট हो रहा है। এই নোটিফিকেশনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপডেটেড হয়ে গেছে ভার্চুয়াল মেশিনটা। সামনে কোনো চাপ নেই, ওভারভিউতে চলো, স্টার্ট করো। পাবলিক আইপিটা কপি করে নিলাম, স্টার্ট হয়ে গেছে। এটাকে কিসে রিমোট? মেশিনটাকে চেক করবি না রিমোট দিয়ে? So this is my virtual machine.
হ্যাঁ ওটা ইউজার নেম তো। ऐसे एडमिन को आजाद मिल बोल रहा सर। ये देखो डिस्क 2 MBR GPT। ओके ये देखो डिस्क 2 आया 10 GB का। आपको अभी इसको सिंपल जैसे आप just like that. Now you can see in the this PC wizard that your new disk is available. Yeah, can you see? कोई दिक्कत? একটা ডিসকার্ড করলে কত টাকা নেয়? তো টাকা নিয়ে কি দরকার? টাকা তো আমার উঠছে, উঠুক না, তোর তো ফ্রি প্রথম মাস। তুই এখন আগে একটু খরচা টরচা হোক, 400 টাকা বিল আসুক তবে না। क्रेडिट कार्ड में तारপর ক্রেডিট কার্ডটাকে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। নিবি না তো? হ্যাঁ দরকার ওইটা নেই। বলুন না কত টাকা কি আছে। ওই বেশি টাকা আসবে। চলো তাহলে আমরা আগে যাই। ওকে নাও নেক্সট যে পার্টটা আমরা দেখবো, দ্য নেক্সট থিং উই আর গোয়িং টু সি দ্যাট ইজ, সেটা হচ্ছে গোল্ড ইমেজ বানানো। হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট এ গোল্ড ইমেজ? গোল্ড ইমেজ জানা আছে কি জিনিস? আমি সার্ভারের সময় বলেছিলাম, হ্যাঁ এসো এসো। गोल्ड इमेज আমি সার্ভার বরাবর সময় বলেছিলাম যে गोल्ड इमेज एक ऐसा इमेज है जो जिसके अंदर में प्री कॉन्फ़िगर्ड कुछ सेटिंग्स रहता है। इफ आई वांट टू हैव सम सॉफ्टवेयर्स ऑन माय वर्चुअल मशीन प्री इंस्टॉल्ड, मैं अभी उसको कॉपी कर करके चलाऊंगा, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो गोल्ड इमेज एवर लिखो, हाउ टू क्रिएट ए गोल्ड इमेज इन एडमी। তো ফার্স্ট গোল্ড ইমেজের প্রথম স্টেপ ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন। এবার অ্যাজুরের সুবিধাটা হচ্ছে তোমরা এটা উইন্ডোজ 10এও করতে পারবে, উইন্ডোজ সার্ভারেও করতে পারবে, লিনাক্সেও করতে পারবে, সবেতেই করতে পারবে। আমরা উইন্ডোজে দেখছি, তোমাদের কাজ হবে লিনাক্সটা করে আনা, ঠিক আছে? সো আমরা উইন্ডোজ সার্ভার 16 একটা অ্যাক্সেস करलाम। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल 1-2 एप्लीकेशंस टू टेस्ट इट। हम लोग कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले एक तो ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे, जो कि घटिया ब्राउजर से कुछ होगा नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एज क्या ना गूगल चरम ना डाउनलोड করব? डायरेक्टली यूआरएल दे डिवीजन से হ্যাঁ আর বলতে গুগল চরম। 16 में सर ये नहीं दिया है, क्या नाम है? 22 में दिया है। अच्छा, 16 is pretty old। এটা বন্ধ করে দেওয়া যায়, এই নোটিফিকেশনটা এই দেখো এখান থেকে বন্ধ করে। सर डायरेक्टली यूआरएल वन आइए ना, वो नहीं होगा ना, नहीं google.com/chrome आइएगा, आ जाएगा वो डायरेक्टली वही का पेज। ये देखो ये वाला पहले बंद करना होगा तुमको। लोकल सर्वर में जैसे जाते हो ना, ये जो आई एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको ऑफ कर दो। ওটা কি? এটাই ওই বারবার ডিস্টার্বটা দিচ্ছে। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एनहांस सिक्योरिटी তোর সিকিউরিটি চেক করে আমার জীবনটা চলে গেল। तो है नहीं। এজ দিয়েই করে নি। ভালো খারাপ না, ভালোই চলে ঠিকঠাক। মাঝখানে একটা বাগ বেরিয়েছে মাইক্রোসফটের, উইন্ডোজ 11-এ তুমি গুগল মিট চালাবে ক্রোম দিয়ে, কিছুক্ষণ পর আর শুনতে পাবে না কিছু। এসডি চালালে চলছে। আমি প্রবলেমটা ফেস করি কারণ আমি ফায়ারফক্স ইউজ করি। আরো মুশকিল আছে। কিরম বোকা বোকা জিনিস দেখো, ধরো একটা ওরাকেল ভার্চুয়াল মেশিন, একটা দুটো ভার্চুয়াল মেশিন আছে, তুমি গুগল মিট দিয়ে ক্লাস, তুমি ধরো গুগল মিট দিয়ে একটা মিটিং চালালে, স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিলে, তারপর তুমি ভার্চুয়াল মেশিন অন করবে, কিছুতেই ভার্চুয়াল মেশিন অন হবে না। তুমি স্টপ শেয়ার করবে, তখন ভার্চুয়াল অন লাভালাভি করে অন হয়ে যাবে। এ অদ্ভুত জিনিস এরকম হচ্ছে। এগুলো নতুন এসছে মাইক্রোসফটের ব্রাঞ্চ। কি বলবে, ফিডব্যাকে কি লিখে দেবে? তোমার ফিডব্যাক হলে সার্ভিসের ফোন করে, আমাদের তো করবে না। মাইক্রোসফটের তরফ থেকে তো কোনো সার্ভিসের নেই যে ফোন করবে, কি হয়েছে কি কষ্ট আমায় বলো, আমরা তোমাকে বেটার সার্ভিস বলছে, সার্ভিস ফ্রিতে দিচ্ছি এই অনেক।
আবার কথা এত দরকার নেই তো, অল্পটাই নিনি নাকি? ভালোই ভালোই লাগছে দেখতে। এই লোকটা সবসময় চিৎকার করে নাকি? চল, তো আমরা এটার মধ্যে একটা সিমসন্স কার্টুনের ওকে ঠিক ফিউচার দেখতে পারবে। কেউ নিজের ওর একটা সেই ডকুমেন্টারি দেখছিল, ওর কাকা নাকি টেসলার একটা গোডাউন থেকে কি সব চুরি করে নিয়েছিল। তুই এসব দেখিস? তোকে না বলেছি 5 টাকা খরচ করে জন্তু জানোয়ার দেখতে, দেখবি কিরম ভাবে সিংহ শিকার করে, কিরম ভাবে কুকুর ছুটে পালিয়ে যায়। টেসলাই নেওয়া হলে হবে, শুধু ফোন করে কথা বলিস সারাক্ষণ। দেখো এখন ভোর 3:30 বাজে এখানে, 3:31 AM ईस्ट टू वेस्ट। सुबह हो रहा है। सुबह कहाँ, 3:30 बजे किसका सुबह होता है भाई? ওখানে নাচটা इधर भी गुड नाइट चल रहा है, गुड नाइट स्लीप टाइट चल रहा है अभी। एक लेनोवो का 11 जनरेशन लैपटॉप में फंस गया मेरा एकदम। अच्छा, पागल हो गया। पहले क्या हो वो गया? बूटिंग कर रहा, यूएसबी बूट कर रहा, उसके बाद से काम करना बंद कर दिया, कीबोर्ड माउस कुछ काम नहीं कर रहा, और यूएसबी कोई भी एक्सटर्नल नहीं ले रहा है। उसको हम लोग यूएसबी 3 बूटिंग के टाइम में एक यूएसबी 3 ड्राइवर होता है एक्सटेंशन, उसके इंस्टॉल कर देते हैं, वो कर दिए। अब डिस्क में जब फॉर्मेटिंग मतलब इंस्टॉलेशन जा रहा है तो डिस्क तो नहीं कर रहा, ठीक है। और करते 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 फिर एक देखे देखे तो हम बोले रुक चेक करते हैं। 11 जनरेशन के 10 जनरेशन के बाद से प्रॉब्लम होता है वाला, एक वीएमडी एक ड्राइवर होता है, अच्छा, फिर उसको लोड करके फॉर्मेट किया, वो जितना बार कर रहा, मल्टीपल पेन ड्राइव बनाया बूटिंग का, नहीं फायदा होगा इसमें। वो नहीं हुआ। क्लोन जिला करके एक एप्लीकेशन आता है, क्लोन जिला, उसको इमेजिंग के लिए, जैसे तुम्हारा एक्रोनिस महंगा है। नहीं सर वो नहीं आई एक्चुअली अंडरस्टैंड, मैं पार्टी का समझा। एनवीएम भी खराब हो गया। अब वो पार्टी लेके आया उसके पास, इंसान उसको वो एसएसडी भी लगा दिया, बायोस में शो कर रहा है बट कहीं और शो नहीं कर रहा है, अच्छा, तो उसका तो डेटा नहीं है। पार्टी बोल रहा है इसको हम्म। फॉर्मेट करो, हम्म, मतलब इंस्टॉल करो, और वो इंस्टॉल कर रहा, डिस्क शो नहीं कर रहा। अब उसके बाद जब उसका ड्राइवर हम लोग निकाल रहे हैं तो सारा मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल आ रहा है, exe फाइल। फिर एक जगह रिवर्स इंजीनियरिंग का हम पढ़े थे, वो फॉर्मेट अप्लाई करके उसका डेटा फिर एक्सट्रैक्ट किए करके वो उसको इसलिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है, यही तो मैं तामिद को कब से बता रहा हूँ। ऐसा पढ़ो। कल बहुत दिन के बाद एक जिसको एक पेचाल बोलते हैं हम लोग के बाद एक बहुत क्रिटिकल मैटर सॉल्व किए हैं। अच्छा, ये 4 महीना 5 यही तो महीना हाथ पे रहे हैं। एक्सपीरियंस है, वो रोज नहीं होता। आईटी में है ना एक बात, अगर चल रहा है छोड़ दो। हाँ, ये चीज तो है सर, हम लोग की लाइन में यही है, इफ अगर इट इज चल रहा है तो वर्किंग छोड़ डोंट दो, टच इट, धुलो पड़ुक मयला पड़ुक जा पड़े हो। छोड़ दो। उसके सर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करीबन करीबन 2-2.5 घंटा लग गया, क्योंकि एक प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर रहे हैं, दूसरा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, डिस्क शो नहीं कर रहा, जबकि डिस्क इसमें शो कर रहा सब जगह शो रहा। उस एसएसडी को हम लोग लोअर एडिशन में डाले, 6 जनरेशन के बोर्ड में काम कर रहा, सब कुछ आ रहा, बट इसमें इसमें डर सबसे ज्यादा लगता है कि मदरबोर्ड खराब ना हो जाए। लैपटॉप लैपटॉप का मदरबोर्ड बहुत मुश्किल है ये- मिलना। लैपटॉप जो काम कर रहे थे हम उसका फोटो खींचा, बोले देख वो इसका एक कंपोनेंट है। ये सर, প্রত্যেকটা মডেলের সাইজ অফ মাদারবোর্ড। ये एनवीएमई मारे थे हम्म। लैपटॉप पे। अब एक क्या बोले सर, डर भी लग रहा है कि अगर जरा सा इधर से उधर कोई Motherboard खराब हो प्रॉब्लम जाएगा। संग संग बोर्ड चला जाएगा। মাদারবোর্ডটা এটাই খুব পলকা মাদারবোর্ড है लैपटॉप है। हम लोग 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, गूगल क्रोम इंस्टॉल किए हैं और फॉक्सिट पीडीएफ रीडर इंस्टॉल किए हैं। अभी इसको लेके हम लोग अपना गोल्ड इमेज बनाएंगे। सिस्टम हाँ सिस्प्रे, पर यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो वी हैव इंस्टॉल्ड फॉक्सिट रीडर ऑन आवर वर्चुअल मशीन। अच्छा, ये जो बिलिंग होता है इसका पर डे बेसिस पे होता है या मतलब जैसे कि अभी आपने यूज किया पर आवर बेसिस में होता है। मतलब वही पर आवर, अगर मान लीजिए किसी को हम आईडी दिए, सुबह शाम तक का जो यूजर्स को वो तो शो कर देगा ना, जैसे ही वर्चुअल मशीन बनाएगा, चलाए ना चलाए बिल होगा। ठीक है सर। इन लोग से यही डील हुआ है, सुबह तुमको दे देंगे कितना बिलिंग अमाउंट है, रात में लॉग आउट करने से पहले पासवर्ड चेंज करना पता नहीं चलेगा, एक महीना में पता चलेगा। एंड ऐसा कुछ तो ऑप्शन होगा सर, हाँ तो दिखेगा कॉस्ट मैनेजमेंट में कितना कॉस्ट हुआ। मैनेजमेंट में तो वो शो करेगा। पहला महीना कुछ नहीं हुआ, 12,500 रुपया तुमको क्रेडिट मिल जाएगा।
कर लो सब लोग इस्तेमाल। तो इसीलिए लोगों को बोले थे तुम कर लोग लो, कर कर लेके एक दिन एक साल 1 महीना कर लो प्रैक्टिकल मेरे सब लोग आईडी पे मेरे। कर लो, अगर कोई बिलिंग उठता है तो सुबह बिलिंग देख लेंगे, नहीं, शाम अभी में आएगा ही नहीं बिल, फ्री टीआर अकाउंट में बिल आएगा ही नहीं। तो एक दिन ये लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, एक दिन बैठो पूरा प्रैक्टिकल कर लो, बस হয়ে গেল। আইডি তো ফ্রি তো, या ये लोग 2-3 ফ্রি आदमी টায়ার हैं, অ্যাকাউন্ট আছেই, করে নাও। ये लोग 2-3 है, 2-3 मिल के 3 दिन के लिए दे देंगे, अब 3 दिन में तुम लोग जो यूज करना करो, হ্যাঁ, हम 4th डे यूज करेंगे अपना। বলছি প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম সব কিছু নিয়ে हाँ নাও। ठीक है, कोई बात নিয়ে नहीं, নাও, हम बिल लाएंगे আসলে तो তুমি फिर देবে। दे देंगे, कहानी और करता না, था। আমি ওই ফিটা और ये बनाना कि रिसोर्स ग्रुप अपना नाम से बनाना है। না স্যার, আমি ফিটারে কথা বলছি, ফিটারে তো 12,000 দিচ্ছিল। भाई 12,500 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। না হবে না, सर अगर हाई হবে लेवल না, কিচ্ছু হবে না, তোমাকে অপশনই দেবে না করবার, ऑप्शन ही नहीं दे, অপশনই দেবে না, যেটা ফ্রি টিয়ার এলিজিবল সেটাই দেবে খালি। তুমি এরকম না যে ফ্রি টিয়ার নিয়ে তুমি একদম 64 জিবি র্যামের বিএম চালাবে, হবে না তো, তোমাকে দেবেই তো না, ওদের আবার ক্রাইটেরিয়া রেখে ওরা চেনে তোমাদেরকে তো। চলো রান করো। सिस पेपर मेरे को দুটো অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করেছি। নাও আই হ্যাভ ইনস্টলড গুগল ক্রোম এন্ড আই হ্যাভ ইনস্টলড ফক্সিট পিডিএফ রিডার। इंस्टॉल ভার্চুয়াল মেশিনটা ইনস্টল করলাম, তারপর দুটো সফটওয়্যার ইনস্টল করলাম। দেন গো টু রান, টাইপ সিস্প্রিপ, গো টু রান, টাইপ সিস্প্রিপ। पीआरईपी प्रिपरेशन প্রিপারেশনের প্রিপ আছে। এবার এর মধ্যে দেখো একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, ডাবল ক্লিক অন সিস্প্রিপ অ্যাপ্লিকেশন, ডাবল ক্লিক অন সিস্প্রিপ অ্যাপ্লিকেশন। सर क्वेश्चन पे हाँ। वो जो इंटर सिस्टम उसमें 2 ऑप्शन आता है, ये दोनों का यूजेस क्या है? हाँ, बता ये दो। थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ठीक है, कभी-कभी। ठीक है, बता देना। फर्स्ट इज सिस्टम आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस। सिलेक्शन ना ये रहेगा ही बाय डिफॉल्ट ऑप्शन। तो आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस माने फर्स्ट टाइम जैसे इंस्टॉल होने के बाद जैसा दिखता है वैसा तुमको दिखेगा, ठीक है। और ऑडिट मोड एक दूसरा जो ऑप्शन है इसका, यस ऑडिट मोड मतलब एवरीथिंग विल बी आस्क्ड जस्ट लाइक ए न्यू मशीन। कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड सेटिंग्स वो नहीं कैरी करेगा, जैसे कि पूरा फ्लैश आउट कर देगा व्हाट एवर सेटिंग्स इज देयर, जैसे कि मदरबोर्ड सीरियल नंबर सब 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 flash out सब कर फ्रेश, देगा। सब फ्रेश। हम लोग ये वाला लेंगे, हम लोग OOBE, out of box experience. Select करो system cleanup action, out of box experience, and check the generalize, shutdown option से shutdown, টা আর রিস্টার্ট করলেই আর হবে না। জেনারেলাইজের পরে তো জেনারেলাইজের পরে shutdown option से select shutdown and okay, অটোমেটিক সিস্টেমটা বন্ধ হয়ে যাবে। এবার একটু চুপ করে বসে থাকো, টাইম লাগবে। স্যার, ও বিটা নিচের যে অপশন অডিট, ওটা একবার ডিফারেন্সটা বলুন। অডিট মোডে হচ্ছে তোমার সবকিছু যা কিছু স্টোর করা আছে সব ফ্লাশ করে দেবে, কিছু থাকবে না, নতুন সব আসবে। আর ওবি মানে এর মধ্যে যেগুলো আছে সেগুলো সব ক্যাপচার করবে। গোল্ড ডিভিশন পুরো মানে ক্যাপচার along with all settings, all applications and everything. ওটা ফ্ল্যাশ করে দিলে শুধু ভিএমটা দিয়ে আর কি। মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে বলেছি, মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেছে। হয়েছে। Now go to Azure portal, লেখো now go to Azure portal, select the virtual machine, go to Azure portal, select the virtual machine. কালকে কি বার? কালকে হচ্ছে স্যাটারডে, তাই তো? তাহলে কালকে একটু সবাই চলে আসবে, 4 ঘন্টা ট্রেনে দেবো এটা। কাল होगा टाइम, तुम्हारा तो रूबक का क्लास है, नहीं कल उन लोगों के साथ मॉक है सर, क्या मॉक बोल रही है पीडी है। तो कल यहाँ पे मेरा हो हाँ, तो 4 ঘন্টা কাল, হ্যাঁ কালকে তাহলে কিছু অ্যাডভান্স জিনিস কম্পিউট সেকশনে দেখিয়ে দেবো। আমার টিটিএস খালি হয়ে গেছে, আমি আদিত্যদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, টিটিএস 4 ঘন্টা মেরে দেবো এবার। ঠিক আছে, এবার একটু সেল থেকে বেরিয়েছো, আর পারবো না, কারণ 2 ঘন্টা করে সবাই কিন্তু 2 ঘন্টা হয়ে গেছে। এটা go to Azure portal হয়েছে, select the virtual machine হয়েছে, in overview tab এসো, come to overview tab, overview tab,
ঠিক আছে, এখান থেকে ক্যাপচার, ক্যাপচার ক্যাপচার করেছো, সিলেক্ট ইমেজ, select image. হ্যাঁ হয়েছে, ইমেজ নিয়েছো, এটা চেক দেবে, yes share it to gallery as a VM image version। VM इमेज जब इसके बाद में जब वर्चुअल मशीन नया बनाएंगे उसमें हमको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, खाली इस टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे कि इसका क्लोन बनेगा। तो এইটা চেক দাও, yes share it to a gallery as a VM image version। Share image to other computer. হয়েছে, एबार अभी तक आपके पास में कोई इमेज गैलरी नहीं है तो टारगेट एजूर कंप्यूट गैलरी ले ले, গ্যালারি ডিটেলস, এখানে টার্গেট অ্যাজুর কম্পিউট গ্যালারি, এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ, इधर है वो, হয়েছে, एक बार थोड़ा ऊपर करेंगे हाँ हाँ और ऊपर गैलरी पर कुछ नहीं है, रिसोर्स ग्रुप का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, रीजियन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, गैलरी सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपको गैलरी का नाम देना है, कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गैलरी रहेगा। सोचो आपके पास में 5 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट का आप 5 इमेज बना के रख दिए, जब कोई नया डिपार्टमेंट में आएगा जस्ट उस इमेज को कॉपी करके चला देना है, एवरी टाइम यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल 364। ठीक है, तो टारगेट एजूर कंप्यूट गैलरी हुआ, यहाँ पे क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू, ক্রিয়েট নিউ হয়েছে। এবার অ্যাজুর গ্যালারিটার নাম দাও, ধরো আমাদের জেড গ্যালারি, নাম দিলাম আমরা জেড গ্যালারি, করে ওকে করে দাও, সেট এর নেম এন্ড ওকে। একটু তাড়াতাড়ি কর বাবু। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हमारा इंट्रोडक्शन डे है, हमारा स्टॉल लगा है कैंपस के लिए। हमारा मेनू है आलू दम एंड पराठा। अब सब वाह। लोग आ जाएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा। बिल्कुल, 11:30 बजने के बाद हमारा स्टॉल में समोसा स्नैक भी मिलने लगेगा। मिलेगा। थैंक यू। বাহ, थैंक यू ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আসছি আমরা। এবার এটা হয়ে গেল জেড গ্যালারি নাম দিলাম। অপারেটিং সিস্টেম স্টেট, এটা ভালো করে দেখো, অপারেটিং সিস্টেম স্টেটে দুটো স্টেট হয়, একটা জেনারেलाइज्ड, একটা स्पेसिफाइड বা स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड फॉर्मेट जो है, जनरलाइज्ड जो फॉर्मेट है, इसमें जब सिस्टम फर्स्ट टाइम बूट करेगा तो आपको उसका नाम, फोन नंबर सब पूछेगा, लेकिन स्पेसिफिक माने स्पेसिफाइड বা स्पेशलाइज्ड जो है उसमें आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो जनरलाइज्ड में आपको ये पूछेगा कि होस्ट नेम क्या रहेगा, एडमिन यूजर का नाम क्या रहेगा, ये सब पूछेगा। और अगर स्पेशलाइज्ड करते हो तो आपको ये सब कुछ नहीं पूछेगा, एक रेडीमेड बना देगा। सो उसमें यूजर क्या रहेगा? वो एक ऑटो जनरेट करेगा, जैसे कल एजूर यूजर जनरेट किया था वैसे ही। ये हो गया टारगेट वीएम डेफिनेशन। তাহলে ওটা ফার্স্ট এর অপশনটা ক্লিক করব, চেক করব তো। হ্যাঁ, हाँ सर। এখানে टारगेट वीएम इमेज डेफिनेशन, माने डेफिनेशन मतलब आपको एक वर्जन का नाम देना पड़ेगा, जस्ट लाइक इट इज विंडोज सर्वर 2016। अभी आपका एक कंपनी का नाम देना होगा इसके साथ में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट? फॉर दैट डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट। বা এখানে এই যে বেলুন বাটন বলে এগুলোকে, এই আই যেগুলো রয়েছে না, এগুলোকে আমরা বেলুন বাটন বলি। If you want to know about anything, you can click on the balloon button. The parent VM image definition for the first version, then आप उसके साथ में जैसे जैसे ऐड करना चाहते हो कि विंडोज सर्वर 2016 with Google Chrome, with Adobe Reader বা with Foxit PDF, ऐसा। जैसा जैसे कि अपना डीएनएस रेडी है, डीएससी पे रेडी है, हाँ, वो ऐड करके उसमें क्रिएट कर सकते नाम दे सकते हो, आइडेंटिफाई करने में आसान होगा और कुछ नहीं। হলো ভিএম টার্গেট ইমেজ ডেফিনেশন হয়েছে, এখানটা ক্রিয়েট নিউ,
আচ্ছা, আমরা নাম দিচ্ছি ডেফিনেশন 1। ডেফিনেশন 1, ওই তো ডেফিনেশন ইমেজ ডেফিনেশনে ক্রিয়েট নিউ করলাম। এবার দেখো বাকি সেকশন গুলো নিজে থেকে নিয়ে নিয়েছে। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, VM जनरेशन 2 है, सिक्योरिटी टाइप ट्रस्टेड है। মানে আমি যেইগুলো ফার্স্ট ভার্চুয়াল মেশিনটা বানাবার সময় সিলেক্ট করেছিলাম, मैं जो ऑप्शन फर्स्ट वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम पे सिलेक्ट किया था, सेम टू सेम वो इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया है। এখানে আর কিচ্ছু করার দরকার নেই। এই যে পাবলিশার কারা, মাইক্রোসফট, অফার কি আছে উইন্ডোজ সার্ভার, এসকিউ মানে জানো তো, স্টক কিপিং ইউনিট। হ্যাঁ, এই যে নেম অফ দ্য ভার্চুয়াল মেশিন এসকিউ মানে জানো যে সব স্টক কিপিং ইউনিট, কাঁচামাল গুদামে কতগুলো আছে। শার্ক ট্যাঙ্ক দেখো, ওকে করো, এখানে কিচ্ছু করার দরকার নেই আর, বুঝলে? এটা হয়ে গেল আমাদের। এবার ভার্সনে এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছে 0.0.1 এরকম। তা আমরা তিনটে সেকশনে মানে তিনটে ডটে নামটা দিতে হবে। 3 डॉट में आपको नाम देना पड़ेगा, लाइक 0.0.1 এইভাবে দিতে হবে। উইন্ডোজ সার্ভার 2016 0.0.1 আইডেন্টিফাই আমার ইমেজ এটা। মানে এটা নামটা স্পেসিফিক করতে এখানে এন্ড অফ লাইফ করতে পারো তোমরা, মানে এই ইমেজটা কতদিন থাকবে তার একটা শিডিউলও বানাতে পারো। ব্যাস, আর কিছু তেমন করতে লাগবে না। সেই শিডিউলিং করে দেখছি যে এতদিন পরে এগুলো অটোমেটিক পুড়ে যাবে। ঠিক আছে, আচ্ছা এখান থেকে নেক্সট ক্রিয়েট। इमेज तैयारी হচ্ছে। अभी वो पूरा आपका रेडीमेड एक वर्चुअल मशीन का इमेज कैप्चर कर लेगा। इसके बाद हम लोग जब वर्चुअल मशीन बनाएंगे WinVM2 will not select any options, I will just select this one and ऐसा एक आइडेंटिकल VM बन के आ जाएगा। सर हार्ड डिस्क भी आता है जो क्या सब कुछ देखो ना क्या होता है। हार्ड डिस्क शायद नहीं होगा, ईगो साफ एक्शन किया है वो नहीं होगा, आई डोंट थिंक ये नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो वो तो फिजिकल पार्ट है ना। देखते हैं, आई थिंक नहीं होना चाहिए, देखते हैं। ইমেজের মধ্যে তো এত সুন্দর সাবজেক্ট গুলো ভাল লাগে, কিন্তু ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো না করলে না এগুলো একদম ভাল লাগবে না। আচ্ছা, ওতেই টাইম লেগে যায় সব থেকে বেশি। সিসিএনএটা প্রচুর টাইম লাগে, সার্ভারটা অত টাইম লাগে। जैसे सर ये 2-2 घंटा चल रहा समझ में नहीं आ रहा। उस दिन कंटेनर वाले दिन में सर सबका दिमाग खराब हो गया था। कंटेनर वाला चीज कंटिन्यूअस एक्चुअली हार्डवेयर का बैक साइड भी कुछ पढ़ा हुआ नहीं था उसका प्रॉपर्ली, एंड नया चीज सब आ रहा था। तो कुछ जैसे अभी क्या है कि कंटिन्यूअस समझ में आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। डॉकर इज एक ऐसा ही तो चीज है। दिक्कत तो यही जगह पे है ना डॉकर का, कि हम लोग का सिलेबस जो है, मैं मेरा जेटकिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस होता है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, डॉकर का इस्तेमाल कहीं भी नहीं है। अचानक से एक तो बीच में डाल देगा डॉकर। अब तुमको क्या है, ये क्यूरियोसिटी डिजाइन करना बोलते हैं इसको। ठीक है, हम लोग एक डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, अरे वाह ये टेक्नोलॉजी है, चलो রেডাট বসে আছে হাঁ করে, কখন তুমি ওপেন শিফট শিখবে, ঠাস করে একটা 35,000 টাকা নিয়ে নেবে। RH 280 পেপার কোড দাও পয়সা। হ্যাঁ কি বলছিস, এন্টারপ্রাইজ কন্টেনারশিপ কি বলছিস রে, লাগে না আবার। सर ग्लोबल सर्टिफिकेशन सैलरी गेन करता है ना। ग्लोबल सर्टिफिकेशन आपको आईटी में वैलिड बनाता है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन मेक्स यू वैलिड इन द आईटी वर्ल्ड। Yes, this company is certifying me, so I have enough knowledge. रेड हैट फील्ड का सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, इंटरव्यूअर को भी पता है तुम प्रॉक्सी नहीं लगा सकते, तुमको खुद से ही बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। द पर्सन अप्लाइंग फॉर रेड काइंड ऑफ ग्लोबल, वो जानता है इसमें सच में पता है, अब किसी भी तरीके से प्रॉक्सी नहीं लगा सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल बेस। प्रैक्टिकल है, सामने 4 गो कैमरा रहेगा, दूसरा होने का तो चांस ही नहीं है। এরকমটা না যে অন্য একটা লোক তোমার ভোটার আইডি কার্ড দেখাতে পারবে না, एग्जाम पे बैठने के बाद तुमको देख लिया फिर तुम्हारा आईडी चेकिंग होगा, अभी दूसरा कौन बैठेगा उधर। একটু এপাশ ওপাশ হলে তোমার স্ক্রিনটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে, और सर एक चीज देख रहे थे চান্সই নেই।
माइक्रोसॉफ्ट तो हेसे गेले হয় এটা। रेड हैट अपना एग्जाम पे एक अलग ही आईसो बना के रखा है, वो हाँ, आपको तो बना boot के करना रखा है पड़ता ना। है। और बूट करवाता है, हाँ। बूट करवा देता है। वो उसको बूट करवाता है, आप एडिशनल कोई अपने मशीन पे नहीं कर सकते हैं, हाँ नहीं कर कर सकते सकते हैं, आप। लेकिन लाइव ওএস चला देगा। हाँ। ও বাবা, সে কি ঝঞ্ঝট, আমরা করতাম তো আগে এখানে। खेल- আগে যখন এরার থেকে ফিজিক্যালি এক্সাম নিতে আসতো, তখন কি করতো, ও নিজের ল্যাপটপ থেকে, আমাদের এখানে স্নেহাংশু স্যার বলে একজন আসতেন এরার থেকে, এখানে এক্সাম হতো ল্যাব 1-এ। তো বাইরে থেকে আমরা যেমন লাগিয়ে দেয় না, ডু নট এন্টার অর্ডার বাই সার্ভিস স্যার, আমরা লিখে দিতাম রেড গ্লোবাল এক্সাম ইজ গোয়িং অন, ডোন্ট পিপ। তুমি ঝুঁকলে অন্য লোকের ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, লোকটা ভিতরে বসে থাকতো। তো उसके पास में एक छोटा सा সার্ভার নিয়ে আসতো, এরকম বাচ্চা মিনি সার্ভার। তো ওই মিনি সার্ভার থেকে ও ফিজিক্যাল মেশিনের মধ্যে ইনস্টল করতো, নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশন। আর ওর মধ্যে কোশ্চেন পেপার থাকতো, হয়ে যাওয়ার পরে যখন এক্সাম হয়ে যেত, প্রত্যেকটা মেশিন নিজে বসে ডিস্কস্পট দিয়ে ফরম্যাট করে দিয়ে চলে যেত। তুমি কোশ্চেন পেপারটাও বার করতে পারবে না ওখান থেকে। হ্যাঁ ম্যাডাম, গুড মর্নিং, বলো। হ্যাঁ, ওইখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। हम नहीं आते, पर हम घर से निकलते हैं ना, जैसे হ্যাঁ, লার্নিং মেন্টালিটি আছে এরকম ছেলেপুলে, তুমি তামিদকে পাঠিয়ে দাও। তামিদ খুব ভালো পড়াশোনা করতে চায়, শিখতে চায়, ওকে পাঠিয়ে দিতে পারো। হ্যাঁ, যেটা ভালো ছেলে, ওকে পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ, সব জায়গায় যাবো, কোনো চাপই নেই, যেখানে বলবে সেখানে চলে যাবে। হুম হুম, ঘরে শুয়ে থাকবে। হুম, আচ্ছা, নভেম্বরে ঠিক আছে, কথা বলে দেবো, এখনই আছে সঙ্গে। না না, হ্যালো, শুয়ে থাকবেন। বাবা, এই তো ডিপ্লয় হচ্ছে তো হচ্ছে, টাইম লাগবে এটা হতে। থাক, পরের ব্যাচটা তো কালকে পরীক্ষা আছে, ওরা কেউ আসবে না তখন আর কি। চক্রবর্তী মনে হয় পরীক্ষা আছে কালকে, আসলেও প্র্যাকটিক্যালি করবে আবার। বুঝছ না, লিখছো? বুঝছ না? ওই হ্যাঁ স্যার। না, সে একবারে কি বলবো, আর এটা কি কথা এসে গেছিল। স্যার একটু লেট হয়ে যায় কারণ ফোনের স্ক্রিনটা মানে একটু সমস্যা হয়, আনমিউট চলে করতে পারি। আসলেই তো হয়, নড়াচড়া করে। স্যার আজকে একটু বাড়িতে কি দরকারি এত একটা কাজ আছে। লেথার্জি, কোথায় ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখো আমি বুঝতে পারি না। বাড়িতে কি আছে আজকে? একটা কাজ আছে তাই আর কি যেতে পারি। পড়াশোনাটাই সবচেয়ে বাজে কাজ গো, জীবনটা একবার ছাড়খাড় করে দিল পড়াশোনাটা আমাদের। পড়াশোনাটা যদি না থাকতো, সারাদিন উড়ে বেড়াতাম, কি ভালো হতো। ইলেকট্রিসিটি বিল এসে গেল সকাল সকাল, ক টাকা? 2590 টাকা, সাবাস। তবে আমাদের তো স্যার 480 ইউনিট আছে। হ্যাঁ, স্যার আপনি কি মাঝে মাঝে কি বেলায় মেসেজ পাঠান নাকি? করার নেই, আমি জানি তো এই রাউটার কেমন রাউটার। नहीं, जैसे हमारे शुरू में देखा जैसे सीखते वैसे ही एक प्रॉपर्टी से उसमें जो जो काम है उसको मैं को अच्छे से करना पसंद है। पासवर्ड तो नहीं बनवाना होगा। पासपोर्ट बन रेडी कर देने से पासपोर्ट बन जाएगा, उसमें क्या है, पासपोर्ट का दिन लगे। 7 days বাইরে যাবে বাইরে হ্যাঁ, ফিলিপিন্স कभी না, से पासपोर्ट ऑफिस में कभी লন্ডন। লন্ডন লন্ডন বলিনি তো, আমি লন্ডন বলেছি। লন্ডন বলেছি, আমি উচ্চারণটা জানি, কিন্তু লন্ডন বলেছি আমি। আমেরিকা। কোথায় আমি হ্যাঁ, কত স্যালারি চারা না, 4 লাখ চারা না। না
তুই কি করবি? তুই তো কলকাতা ছেড়ে যাবি না, তুই এখানেই লাল নীল ঘরে সংসার বাঁধবি, আমি জানি, ওরে আমি চিনি। পরের বছর দিল্লি চলে যাবো। এই যে দিল্লিতে পরের বছর দিল্লি চলে গিয়ে কি করবি? দিল্লিতে দরকার। কেন? দিল্লিতে কি বিয়েটা সারা স্যার। তুই ঠিক দিল্লিতে হচ্ছিস নাকি তুই? অপশন আছে একে নিয়ে, এস কে নিয়ে? এটা লিখো হ্যাঁ, আমি অসুবিধা করেছি ওর সাথে কোনোদিন? বলো বলো, এই কি ব্যাপার, দিল্লি চলে যাবি কেন? তুই যাবি না যেতে বাধ্য হচ্ছিস, কোনটা? কেন হঠাৎ? কাজ করতে। কেন তুই এখনই যা? এই মাসে যাবো না। ওটা কি বিয়েটা করে পরের বছর যাবি? বিয়ে করবো কেন? গঠবন্ধনটা হবে তারপর তারপর। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে? হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে হয়। এই দেখো, আমরা যে ভুল করেছি তুই সে ভুল করিস না, আগে করে নি, বিয়েটা করে নিবি, ঝামেলা শেষ, আর টেনশন থাকবে না যে কি হলো কোথায় গেল। বিয়ে করে নিলি, নিয়ে বেরিয়ে পড়, ইন্ডিয়া গেটের সামনে হাত ধরে ছুটবি আবার কি। যেখানেই যাবি একসঙ্গে যাবি, কত ভালো একদম। বলতো ব্যাপারটা। রান্না বান্না করার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, দুজন দুজনকে খাইয়ে দিবি, একটা পার্সোনাল টেক কেয়ার করার লোক তো আসবে। ফুল ডুপ্লেক্সে টেক কেয়ারিংটা হবে, সিমপ্লেক্সে আর হয় না। সিমপ্লেক্স আমাদের বাবা মার সময় অবধি হতো, যে মা রান্না করতেই থাকবে, বাবা কাজ করতেই থাকবে, ওই জিনিসটা আজকের দিনে হবে না, ফুল ডুপ্লেক্সেই হবে। এই ডিপ্লয়মেন্টটা ঝুলিয়ে দিল আজকে। এবার এটাকে রেখে দিতেও পারবো না, এটাকে আমাকে আবার করতে হবে কালকে যদি করি। রেখে দিলে না মোটামুটি আমাকে একদম আজই লুটিয়ে দেবে মোটামুটি। डाउनलोड का ऑप्शन तो नहीं देगा ना डाउनलोड कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, এই তো আমি কোথায় গেল? क्या बोले? इंटरव्यू दो ना पहले, देखा जाएगा। ওই 3 দিন ধরে কম্পিউটার চালাইয়ে বলেছি। 6 মাস ওখানে 6 মাস এখানে। लड़का बोल पलटा के आएगा। 570,000 हो जाएगा तो सर। হ্যাঁ, रेडी हो सीसी नहीं आता नहीं लिनक्स লিনাক্স, হঠাৎ লিনাক্সের ভ্যাকেন্সিটা বেড়ে গেছে। সব জায়গায় লিনাক্স দিচ্ছে। চল, হয়ে গেছে আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট সাকসিডেড হয়ে গেছে। এইবার এইটা তো আমাদের রেডি হয়ে গেল, আমাদের ইমেজ গ্যালারির মধ্যে ভার্চুয়াল মেশিনটা এসে গেছে। এবার যেটা করতে হবে আমাকে, উই হ্যাভ টু ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন। লেখো নাও, ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন, লেখো ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন নাও। এবার স্টেপটা লিখবে, কারণ এই ইমেজটা ইউজ করে আমরা ভিএমটা বানাবো। सर गोल्ड इमेज के लिए वीएम बना देना Gold image ready. It is shared to Azure Gallery. Now I will create a image with that information. ठीक है, तो लिखो create a new virtual machine. এই দেখো তো এদিকে চুপ করে, বাইরে দিন এসে কম পারবে। চল, ঠান্ডা লাগো, বাইরে পচা গরম। ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন হয়েছে, সিলেক্ট আরজি, হ্যাঁ সিলেক্ট আরজি, হ্যাঁ রিসোর্স গ্রুপ আর লিখতে হবে না, আরজি লেখো। উইন ভিএম 2, ভিএম এর নাম দিয়ে দিলাম উইন ভিএম 2। রিজিয়ন দেখো ইস্ট ইউএস, অ্যাভেলেবিলিটি অপশন কিচ্ছু চেঞ্জ করার দরকার নেই, ঠিক আছে। ইমেজ যে আছে না অপশন, এসো ইমেজ, কাম টু ইমেজ অপশন, হয়েছে? ইমেজ অপশনে গেছো, এখান থেকে সিলেক্ট সি অল ইমেজ, ইমেজ থেকে সি অল ইমেজ, হয়েছে? এখান থেকে মাই ইমেজেস আসবে, হয়েছে? এখান থেকে শেয়ার্ড ইমেজ, দেখো শেয়ার্ড ইমেজ, হ্যালো, শেয়ার্ড ইমেজ, সিলেক্ট ডেফিনেশন, সিলেক্ট ডেফিনেশন, হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই হয়েছে, দেখো অটোমেটিক সব নিয়ে নিয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড V2S সমস্ত কিছু নিয়ে নিয়েছে। তো ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা সেট করে নাও, AZA admin 2 পাসওয়ার্ড, यूजर नेम सर हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, SSD ले लिए, नेटवर्क,
नेक्स्ट एक करने के बाद से हाँ वो जो नॉर्मल ऑप्शन है खाली चेंज वही খালি उसमें হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ভার্চুয়াল মেশিনই বানাবো এবার আর আমরা কোনো ওএস সিলেক্ট করবো না আমাদের রেডিমেড যে গ্যালারিটা আছে ওখান থেকে ভিএমটা সিলেক্ট করবো হয়ে গেছে ক্রিয়েট যে লিঙ্কটা তাও নতুন কিছু চেঞ্জেস নেই বাকি যেমন আছে তাই বাকি দা সেম স্টেপ ফর ক্রিয়েটিং ভার্চুয়াল মেশিন ওটা লিখে দাও খালি তাহলেই হবে এর বাকি রয়ে গেল হচ্ছে আমাদের এটা কনফিগার করা স্ক্রিপ্ট অ্যাটাচ করা বাকি রইলো অটো স্কেলিংটা বাকি রইলো তাহলে আর কালকের দিনটা হলে কম্পিউটারটা হয়ে যাবে কালকে আরো একটা লাগবে অটো স্কেলিংটা বুঝতে হবে একটা স্ক্রিপ্ট চালিয়ে প্রসেসরের বাড়িয়ে দেবো অটোমেটিক ভিএম কমবে কমবে বাড়বে বাড়বে যেটা বলেছিলাম যেটা ওটা করে দেখাবো এটা কালকে দেখাবো जैसे बिग बिलियन डे वाला सिनेरियो बना के दिखाएगा तुमको Just like in case ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन का नंबर बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक घट जाएगा बैकग्राउंड में सर्वर मतलब बढ़ जाएगा और वो कल करेंगे उसको हम लोग वर्चुअल मशीन स्केल सेट बोलते हैं और एडब्ल्यूएस में उसको हम लोग ऑटो स्केलिंग बोलते हैं এইটা করে নিলে তোমাদের এডব্লিউএস টা পড়তে খুব সুবিধা হবে बहुत कुछ सर सिमिलर है बस थोड़ा একদম সিমিলার খালি নাম नाम ডিফারেন্ট change है बस जैसे यहाँ गेम हुआ इंस्टेंस ইনস্ট্যান্স এখানে ভিএম ওখানে ইনস্ট্যান্স এখানে ভিনেট ওখানে ভিপিসি यहाँ पर नाम मतलब सिमिलर जो अभी तक करते हैं वही जैसा ही नाम है उसमें पूरा अलग ही नाम चेंज हो जाएगा उसी का तो अभी जिसका जो है वो लोग पहले आया था क्या सोचेंगे क्या होगा ये सोच के वैसा अजीब सा नाम लाया था सब कुछ में इलास्टिक 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 आईपी इलास्टिक स्टोरेज इलास्टिक इलास्टिक से এত ইলাস্টিক কার পর্যন্ত আমি তো বুঝতে एक পারছি और भी आता है इंस्टेंस ইলাস্টিক মানে ওরা ফ্লেক্সিবল বোঝাতে চাইছে আর কিছু না চলো ডিপ্লয়মেন্ট ইন প্রগ্রেস বলে দিয়েছে डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड तो तुम्हारा ये डाउनलोड होगा माने इसका कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड होगा फॉर डिप्लॉयमेंट वो एजूर CLI में उसको इंपोर्ट कर देने से हो जाएगा यहाँ पे है ना एजूर क्लाउड सेल यहाँ से तुमको कर सकते हो पे कर जिनिस गुड मॉर्निंग आ जाओ पिछला दिन तुम लोग को क्या दिखाया था रे कौन सा कमांड और ये सब कुछ होता है क्या टॉप कमांड होता है टॉप कमांड में क्या करते हैं तो उसका यूजेस करना होता है टॉप कमांड मॉनिटरिंग में यूज होता है जैसे सर एक example जैसे है। PS स्पेस माइनस एस PS माइनस AUX ये तुम्हारा मॉनिटरिंग सर्विसेज दिखाता है लाइव मॉनिटरिंग हो रहा है टॉप कमांड पेज वाइज ऊपर से नीचे पेज वाइज तुमको आउटपुट डिस्प्ले करेगा एक दो से इंटरव्यू किया था उसमें पूछ रहा था टॉप कमांड प्रैक्टिस किए हाँ टॉप कमांड है तो अरे ताड़ाताड़ी हाओ बाबू और ये भी 10 मिनट लेगा सर ना ना ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा এটা বন্ধ করে দিচ্ছি এটা আমি সেভ রাখতে চাই না এটাকে আমি ডিলিটও করে দিতে চাই এই ল্যাবে রাখলেই জিনিসটা বেহাত হয়ে যাবে पहले इंटरव्यू तो दे उन सब करवा बात है যা একটু পড়াটা খেয়ে আসো কালকে আমার ছেলেগুলো ভালো পড়াটা বানিয়েছিল হ্যাঁ ওরা রোজ যা বানিয়ে শেষ করে দিয়েছে বিরিয়ানি কালকে তো বিরিয়ানিটা পার্থ স্যারের ব্যাচ থেকে বানিয়েছিল BCA থেকে बिरयानी बनाओ हम साथ दे रहे এটা একদম শেষ হয়ে গেল আর অমিত সুমিতার আসেন ও মহাপুরুষ না ওরা যে একটু বেশি মোটা লেজওয়ালা লোক হবে না সে জীবনে ধসে যাবে এইভাবে বুঝলি কেউ বাঁচাতে পারবে না এদেরকে মুশকিলটা এটাই এর বিশ্বাস জিনিসটা একদম নেই জিরো ওরা ভাবে ওরাই চালাক ওরা ইন্ডাস্ট্রি দেখে ফেলেছে
মানে এত বছর ধরে এতগুলো লোককে যদি লাখ টাকা স্যালারিতে পৌঁছে দিতে পারি, তো টেস্টেড পদ্ধতি আছে, আজ নয় কাল হয়েই যাবে। সব মানে এই ITUS ডিগ্রিধারী দুজন লোক আমাকে বলে সফটওয়্যার ভালো লাগছে, অমিত স্যারকে বলে হার্ডওয়্যার ভালো লাগছে। দেখো হয়ে গেছে, এটা গো টু রিসোর্স, WinVM2 এসে গেছে, পাবলিক আইপিও এসে গেছে, কপি করে নিচ্ছি পাবলিক আইপিটা। আর একটা কায়দা করতে পারো, এখানে কানেক্ট অপশনটা আছে না, এখানে দেখো আরেকটা জিনিস, ছোট্ট জিনিস একটা দেখে নাও, এখানে একটা সুন্দর ছোট্ট কায়দা আছে। এই যে कनेक्ट ऑप्शन है ना, कनेक्ट में अगर आप क्लिक करोगे ना तो थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड RDP फाइल बोल के ऑप्शन आता है। इफ यू डाउनलोड द RDP फाइल हियर एंड क्लिक ऑन दिस, इट विल डायरेक्ट टेल यू टू गेट कनेक्टेड। यूजर नेमটা দিতে হবে না, এই একটা ছোট কায়দা। तो ये RDP फाइल हम किसी और में भेजेंगे तो वहां से ले आएंगे। हाँ এনিওয়ে এটা স্যার কোথায় কানেক্ট করবো? 2 নম্বর ভার্চুয়াল মেশিনটা যেটা गेटवे दे रहा है। রেডিমেড সিস্টেমটা আমাদের আছে। AG admin 2 এই দেখো সবাই আছে, Foxit रीडर, Google Chrome, Microsoft Edge, ये आगे पिछला वाला में था, अभी ऑटोमेटिक ये भी साथ में आ गया बाय यूजिंग द गोल्ड इमेज। सर ये अगर इसमें कुछ सेटिंग वेटिंग कर तो वो भी आ जाएगा। हाँ वो डिस्क एक बार ये बोला था, शाबाश देख लेते हैं। डिस्क नहीं आएगा, आई थिंक नहीं सेलेक्ट आएगा करना पड़ा वहां पे तो नहीं है। दिस पीसी। हाँ आएगा, आ गया স্যার হার্ডওয়্যার দিলে তো চলে सब चला है। बोले दिख दिया। হার্ডওয়্যার বলে पार्ट है तो इट इज हार्डवेयर तो आएगा, तब ये भी आ ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का गोल्ड इमेज क्रिएशन एंड इमेज गैलरी। तो कंप्यूट सेक्शन पे हम लोग ने देखा विंडोज VM बनाना, लिनक्स VM बनाना, IIS इंस्टॉल करना, Nginx इंस्टॉल करना। आज हम लोग ने देखा गोल्ड इमेज बनाना और गैलरी बनाना, और गैलरी के थ्रू एक कस्टम इमेज बनाना। কালকে আমি এর সাথে এক্সটেনশন ऐड করে দেখাবো, মানে एक रेडीमेड एक्सटेंशन अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक उसके अंदर रेडी इंस्टॉल होके खुलेगा वर्चुअल मशीन। कुछ रोल्स इंस्टॉल पावर सेल দেখাবো কালকে। আচ্ছা এটা আমাদের হয়ে গেল, কালকে বলবো, ছেড়ে দাও, কালকে 4 ঘন্টায়। कॉपी करना। তুই 5:30 এলাম, 4:30 উঠে গেছিস, এত আতঙ্ক কিসের জীবনে? উঠে সবাই করে, আর পুজো করিস, বাহ এটা ভালো কাজ করিস। চলো আজ তাহলে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি, বাই বাই।